Jayaraja. So now I would like to introduce the boy who can be a role model for our youngsters. Praveen Puvindran is a 17-year-old rising senior from North Carolina who is also the current president of the North Carolinians Youth for Peace, a nonprofit organization. Through NCYP, Praveen has engaged in projects including conducting Skype lessons with schools in Ceylon to help improve students' English skill and in turn improving their own Tamil skills, funding local organizations that house guests in need of food and other essentials, and making face masks for multiple organizations in need. Praveen has recently gained a better understanding of the struggles of Tamils face all over the world, but specifically in Ceylon, and has fostered a passion to help those in need back home and bring liberty to the Tamil people. Praveen has also volunteered to be the US TAG intern for Tamil advocacy in Geneva at the UN Human Rights Council. Today, Praveen is going to share his views with us. Praveen, go ahead. Ellorukkum vanakkam. The Mullawaikal massacre and the entirety of the Sri Lankan Civil War was a taint in the long and rich history of Tamils. It was a time in which Tamils lost everything: their homes, their loved ones, their lives, and the sense of comfort and safety that all of us here are lucky and grateful to have today. As a kid, Amma would occasionally cook kanji, which my sister and I indulged ourselves in, merely enjoying the taste. What never crossed our minds was the significance that such a common food could hold in millions of Tamils' lives. As I grew up, though, I learned the vital role that kanji played for the thousands of people who were trapped in the midst of the civil war at Mullawaikal in May of 2009 in Sri Lanka. Despite its simplicity, kanji has come to represent the adaptability and perseverance of Tamils all over the world. Growing up and learning more about the Tamil genocide, I realized that while I was out with my friends trying to decide what food I wanted off an endless menu at a restaurant, there were kids my age lining up to collect kanji, despite the constant bombings and shellings, not knowing whether that ration would even be enough to last them a day. While I was worried about the amount of homework I was given at school, there were kids my age who didn't even get a chance to continue their education that would give themselves and their families a chance at a new life. A new life where they don't have to worry about making it through the night, but one where they could live freely and safely, knowing they have the opportunity to make their aspirations a reality. I'm filled with gratitude for the fact that my parents were able to escape Sri Lanka years before the Mullawaikal Tamil genocide and give my sister and I the life we have today. I'm filled with awareness through many community events, books, movies, and getting to hear from survivors and witnesses about their lives and their experiences from the war, who also described the lives of Tamil kids, not only during the final years of the war, but today as well. I'm filled with grief for the kids who have lost their siblings, parents, loved ones, and their childhood. Having read books such as The Cage, written by Gordon Weiss, a journalist and UN spokesperson in Colombo during the height of the conflict, I learned about the international and domestic efforts taken to protect the Tamils and how those were immediately suppressed or nullified by the government. Having watched films such as The Lamp of Truth, I vividly saw the suffering and pain that the Tamil people endured. We are the generation that got the privilege of growing up in a safe and free world. And it is our responsibility to bring awareness to the injustices that have continued to occur in Sri Lanka
to the international stage. Although to the outside world, the war was deemed finished on May 18th of 2009 at Mullawaikal, justice was scarcely served to the thousands who were directly and indirectly affected by the war for years to come. It is our responsibility to lead the movement and shine a light on the Tamil genocide and cruelties done to our people, and bring justice to the families who were separated, the parents who lost their kids, the children who lost their right to a childhood, and the advocates who risked their lives to bring liberty and peace to the Tamils in Sri Lanka. Through collaborations with other Tamil youth groups worldwide, and by continuously urging the United Nations to address the issue, we can honor the sacrifices that the generations of parents, siblings, and relatives before us made, and ameliorate the lives of the victimized Tamils in Sri Lanka and worldwide. Through the NCYP organization, the youths of Sri Lankan Tamils in North Carolina have been able to leave a small impact on the lives of kids in Sri Lanka, while simultaneously learning more about the Tamil culture and language. One outlet through which our youth are able to interact with Tamil kids is through weekly Skype calls we conduct with schools in Venni, Sri Lanka, in which we converse in English and Tamil, improving our Tamil skills and refining their English skills. However, these Skype calls go beyond expanding our understanding of Tamil and their knowledge of English. It gives us, as kids who, for the most part, weren't directly exposed to the horrors of the war, the opportunity to talk to kids of our age who did experience those cruelties firsthand. Through conversations about their school and daily routine, we're able to better grasp the sheer impact that the war had on the social and emotional aspects of these kids' lives. It gives us the opportunity to reflect on our lives and what we're grateful enough to have. Not only food on the table or a roof over our heads, but more than that. The freedom to pursue any career of our choice, the freedom to nurture any passion of our choice, and the freedom to live without the lingering fear that Tamils in Sri Lanka live with every day. Along with educating future generations about the atrocities of the war, our generation also has the responsibility of preserving and passing along the values and traditions of the Tamil people that withstood war and prejudice. Oprah Winfrey put it best, where there is no struggle, there is no strength. Through the suffering and dread of the war, the unity and strength instilled in Tamils has come to represent a beacon of hope and desire for a better life, filled with joy and freedom. Nandri Vanakkam. Thank you, Praveen. So I hope that some youngsters from Chicago will be able to join you guys and do some collaborative work. I hope for that. Thanks for excellent speech. Now, Cholan is going to introduce our keynote speaker. கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலை நிகழ்ச்சிகளின் உச்சக்கட்டமான முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலையை நினைவு கூற கலந்து கொண்டுள்ள எல்லோருக்கும் வணக்கம். இனப்படுகொலைக்கான நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்ற தமிழ் மக்களின் நியாயமான கோரிக்கை நிறைவேற நாம் எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்தாக வேண்டும். என்ன நடந்தது என்பதை காய்த்தல் உவத்தல் இன்றி நாம் கட்டாயம் ஆவணப்படுத்தியாக வேண்டும். இது எமது தலையாய கடமை. நவீன தொழில்நுட்ப யுகத்தில் ஆவணப்படுத்தலும் களஞ்சியப்படுத்தலும் ஒப்பீட்டளவில் எளிதில் நிறைவேற்றக்கூடியதே. பேராசிரியர் சொர்ணவேலீஸ்வரன் வட அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களில் ஆவணப்படம், குறுந்திரைப்படம் குறித்து போதித்து வருகிறார். குறுந்திரைப்பட போட்டிகளில் நடுவராக இருந்து வருகிறார். ஆர்மேனிய இனப்படுகொலை தொடர்பான பதிப்புகளின் ஆசிரியர் குழுவில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறார். முதன்மை பேச்சாளர் பேராசிரியர் சொர்ணவேலீஸ்வரன் இனப்படுகொலையில் நீதி கிடைக்க ஆவணப்படுத்தலின் அவசியத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் பற்றி இப்போது நம்மிடம் பேசுவார்.
வணக்கம். மிக்க நன்றி. அதாவது இந்த இப்போ சேரனால இருந்து எல்லாருடைய இந்த உங்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்கல என்னுடைய உண்மையிலே என்னுடைய மனசே ஹெவியா இருக்கு ஆக்சுவலி. அதாவது வந்து ஒரு இனப்படுகொலை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த லாஸ்ட் இப்போ நூற்றாண்டு உடைய வந்து ஒரு அதாவது ஒரு வரலாற்று சோகம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம சொல்லலாம். அதாவது வந்து அதுக்கு முன்னையும் வந்து மனிதன் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அவனுடைய ஒரு ஜீன்ஸ்லேயே இந்த ஒரு குவாலிட்டி இருக்கலாம், என்னன்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட. ஆனா என்னன்னா நம்மளுடைய அதோடைய பதிவுகள் அப்படிங்கும் பொழுது, அதாவது இஃப் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி, இஃப் யூ ஆர் நாட் டீம் டு ரிப்பீட் இட், வி ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் இட். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதர்வைஸ் ஹவு கேன் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி இல்லையா? அந்த ரெக்கார்டிங் எதுக்கு முக்கியமானது ஆகுதுன்னா, அதாவது இப்போ வந்து இது நான் நிறைய இடங்கள்ல பேசியிருக்கேன், கிரண் அண்ணாட்ட கூட நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது என்னன்னா, இப்போ ஜியூஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ இன்னைக்கே வந்து சிரண் அண்ணாவும் கோட் பண்ணாங்க, நீங்களும் அதுலேருந்து கோட் பண்றீங்க. இப்போ எலியாஸ் அவர்களும் வந்து ஜூயிஷ் இவங்க வந்து இதை என்டோர்ஸ் பண்ணாங்க, முக்கியமானவங்கிறாங்க. ஏன்னா அதுக்கு நமக்கு அது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதுக்காக? பிகாஸ் இப்போ வந்து செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்ல வந்து ஹிட்லர் வந்து இந்த விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறார், கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப். இப்போ நான் வந்து பூனா இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கையில பல படங்கள் இதை வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், மெயின்லி ஃப்ரம் ஈஸ்ட் யூரோப்பியன் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த கோல்டு வார் அவங்கள ஒரு ஈஸ்டர்ன் பிளாக்கா சொல்றதுனால இங்க அமெரிக்கன் யங்ஸ்டர்ஸ், ஐ எம் ரியலி வெரி heartened to particularly see the participation of the younger generation. Really, I am very heartened, and I am giving a shout out from my heart, to all of you, Meera Kumar onwards, to all the young friends, that it is wonderful, that you are active, you are participating. It is so very important. So when I was young, like you, when I went to a film school in India, ஒரு திரைப்பள்ளிக்கு சேர்ந்தேன் பூனால. அப்போ அங்க வந்து ஈஸ்டர்ன் யூரோப்லேருந்து படங்கள் வரும், போலாண்ட், ஹங்கேரி, பல்கேரியா, செக்கோஸ்லோவாக்கியா, அருமையான படங்கள், முக்கியமான படங்கள். அதுல வந்து பல விதத்துல அவங்க வந்து அந்த ஹோலோகாஸ்ட் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க சொல்ல வர்றது வந்து புனைவுகள் மூலம். அதாவது எப்படின்னா, இப்போ வந்து க்ளோஸ்லி கார்டட் ட்ரெயின்ஸ்னு ஒரு படம் இருக்கு. அந்த இது இப்போ கூட உங்களுக்கு வந்து கிரிட்டேரியன் மூலமா அவைலபிளா இருக்கு, யூடியூப்ல கூட இருக்கலாம். இந்தியாவில் வந்து நாங்கள் அதை க்ளோஸ்லி வாட்ச்ட் ட்ரெயின்ஸ், இங்கே வந்து க்ளோஸ்லி கார்டட் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த படத்துல என்னன்னா, ஒரு யங் ரயில்வே டிக்கெட்டிங் கிளர்க், ஒரு டிக்கெட் மாஸ்டர் அப்படி மூலம் இந்தியாவில், அவர் வந்து பதவிக்கு சேர்ந்திருக்கிறாரு. அவர் வந்து டிக்கெட்டை வந்து செக் பண்ணுவாங்க. இப்போ லண்டன் போயிருந்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும், சப்வேல வந்து செக் பண்ணுவாங்க நம்ம டிக்கெட்டை. அவன் வந்து ஒரு ரொம்ப யங்கான ஒருத்தன், ஒரு சின்ன பையன், 18, 19, 20 வயசுல அங்க வந்திருக்கிறான். அவன் அங்க இருக்கிற ஒரு பெண்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கான். இயல்பா அவனுடைய ஒரு இயற்கையில அது போயிட்டு இருக்கு. ஆனா என்னன்னா, அந்த பேக்ட்ராப்ல நம்ம பாக்குறோம், குட்ஸ் ட்ரெயின் மாதிரி கதவை அடைச்ச முழுவதுமாக சாத்தப்பட்ட வண்டிகள், முழு நீள வண்டிகள். இப்ப எங்க ஊர்ல வந்து குட்ஸ் வண்டினா போயிட்டே இருக்கும், இங்க கூட நீங்க பார்க்கலாம், ரயில்வே கிராஸ்ல வந்து அது போக நேரமாகுது. பட் அமெரிக்கால வந்து அது வந்து ஓரளவு ஸ்பீடா போகுது. இப்ப இதுல வந்து 1/3 ஸ்பீட்ல போச்சுன்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சிக்னலுக்கு போயிட்டே இருக்கு. நமக்கு கிராஜுவலா தெரிய வருது, அது உள்ள எல்லாம் ஜூஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க, கடத்தப்பட்டு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் ஒரு இடத்துல. இப்ப இது வந்து ஒரு மென்மையான பதிவு. ரபால் அப்படிங்கிற ஒரு நோபல் பிரைஸ் வின்னருடைய ஒரு நாவல். அல்ல, அந்த படத்துல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இவனுடைய இந்த வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருக்கையில தூரத்துல ஒரு குண்டு விடும். இந்த மாதிரி ஒரு படத்துல இருந்து ரொம்ப கொடூரமான, அதாவது யூதர்களை வந்து அவங்க இப்போ நம்ம இந்த கில்லிங் ஃபீல்ட்ஸ் வரக்கூடியதுக்கு அந்த மாதிரியான, அதை ஒரு இப்போ ஆவணத்திலிருந்து நீங்க வந்து புனைவாக்குனீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். அந்த குரூரத்தை, அந்த மனிதநேயம் அற்ற ஒரு இன்னுமேன் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் வந்து நீங்க புனைவாக்குனீங்கன்னா அந்த மாதிரி. இப்போ ஜோல்டான் ஃபேப்ரியோட 5th சீல்ல இருந்து நிறைய படங்கள். அதுல இன்னொரு கேட்டகரி அதுல நான் சொல்றேன், அதாவது 2 half times in hell. ஏன்னா இங்க சிகாகோ வாழ் மக்களுக்கு வந்து 2 half டைம்ஸ்னா தெரியும். எல்லாரும் வந்து ஃபுட்பால்ல இருந்து சாக்கர்ல இருந்து ஹாஃப் டைம்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ பிரிசனுக்குள்ள வந்து எல்லாரையும் கைது பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. ஜூ, நீ வந்து ஜூக்கு ஹெல்ப் பண்ண, நீ வந்து அவனுக்கு எனேபிளரா இருந்த, எல்லாரும் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க.
அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாசிஸ் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா வந்து இங்க ஒரு மேட்ச் நடக்கும், இதுல யாரு வின் பண்ணீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இருக்கு. ஸோ அது ஒரு கடுமையான ஒரு இது நடக்கும், போட்டி. ஒரு ஆஃப் டைம், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆஃப் டைம், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஜெயிச்சவங்களும் சரி தோத்தவங்களும் சரி அவங்க எல்லாரையும் வந்து இந்த வாலை பார்க்க நிக்க வச்சு அவங்க சுட்டுக் கொள்றாங்க. இதுதான் அதோடைய வந்து கிளைமேக்ஸ். வந்து நீங்க மறக்க முடியாத ஒரு கிளைமேக்ஸ். என்னன்னா இப்போ வந்து இப்போ இந்த இன்னைக்குள்ள நீங்க பேச்சுக்களே நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது வந்து இப்போ சேரன்னா வந்து கஞ்சியிலேருந்து ஆரம்பிச்சாரு. சரி, அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது இப்போ கஞ்சிங்கிறது இப்போ இந்த தம்பி வந்து கரோலினா வந்து சொன்ன மாதிரி சரி, அதாவது அது ஒரு ஒரு சிம்பிளிசிட்டி, அட் த சேம் டைம் நம்மளுடைய அடாப்டபிலிட்டி, நம்மளுடைய ரெசிலியன்ஸ், அதோடைய ஒரு குறியீடு கிரண் நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ என்ன, அதாவது வந்து புலன் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு இல்லையா. சரி, சாப்பாடு அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ புலன் மூலமா தான் நம்ம அது வாழ்வு. இப்போ இன்னைக்கு இப்போ சிறந்தனாலேருந்து இதை ஆரம்பிக்கிறோம்னா என்ன ஒரு இதுனா ஒரு புலன் சார்ந்த கவிதைகள் தானே இல்லையா. கவிதையே எங்க இருந்தானே வருது. சரி, எனது மண் அப்படிங்கும் பொழுது எதை நம்ம சொல்றோம். சரி, வந்தால் நமது யங்கஸ்ட் த கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் டுடே என்ன சொன்னார் இல்லையா, மண்ணை முத்தமிடணும் அப்படிங்கிறாரு. அதாவது இந்த புலன் சார்ந்த விஷயத்திலேருந்து வருது. ஸோ அதனால சினிமா அதுக்கு ரொம்ப நிகரா இருக்கு. பிகாஸ் சினிமா இஸ் ஆல்சோ எ மீடியம் ஆஃப் சென்சோரியம் இல்லையா. ஏன்னா வந்து அது திரையில ஓடுது, ஆனா இங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த புலன் சார்ந்த தாக்கத்தை கொடுக்க முடியும், கண்ணீரை வளவழைக்க முடியும், கோபத்தை உண்டு பண்ண முடியும், ஒரு ஜஸ்டிஸ்க்காக ஒரு இதை கொடுக்க முடியும். நான் இங்க வந்து நல்ல சினிமா பத்தி சொல்றேன், கவிதையை போல எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு இது இருக்கு. புலன் சார்ந்த விஷயமா இருக்கிறதுனால வந்து இதோடைய ஒரு டாக்குமெண்டேஷன், அவதானம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் பல மடங்கு முக்கியமா. அதாவது வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்றேன். இப்போ ட்ராமால வந்து இப்போ உளவூர் அப்படிங்கிறது வந்து ஜூஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, இப்போ அவங்களுடைய சாப்பாட்டிலிருந்து அவங்க வாழ்ந்தது, அவங்களுடைய வந்து ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. எப்படி நாங்க வந்து இதை ஜெர்மனில ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம், எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம், ஆனா பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சு. என்னை ஒருத்தன் அழிச்சுட்டான். அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் என்னுடைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல பதிவு பண்ற என்ன நெசசிட்டி, என்னுடைய வீட்டு கொலைப்புறத்துல வந்து ஒரு தேங்காய் மரம் இருந்தது, அது இப்படி காய்ச்சுது, இது வந்து இன்னைக்கு நெசசரியான்னு நீங்க கேட்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப நெசசரி. ஏன்னா அதுல இருந்தா நம்மளுடைய கலாச்சாரம், நம்மளுடைய தனித்துவத்துக்கான ஒரு திறவுகோலா அது இருக்கு. அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க, யாழ்ப்பாணத்துல எப்படி இருந்தாங்க, கடல் சூழ் மக்கள்னா என்ன, மொனோலித்திக்கா அது ஒரு வார்த்தை கிடையாது. அவங்களுக்குள்ள ஒரு கல்ச்சர் இருந்தது. அதோடைய அழிவு அதாவது இப்ப அழிப்புங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு கலாச்சாரத்தை அழிக்கிறதுங்கிறது என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு பர்டிகுலர் ஹிஸ்டரி அழிக்கிறதுல ஆரம்பிக்குது இல்லையா. ஒரு கலாச்சாரம்ங்கிறது வந்து மொனோலித்திக்கான விஷயம் கிடையாது. அதனால எல்லோருடைய சுகத்தையும் இப்போ ஒரு மினிமம் நம்ம செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இன்னைக்கு வந்து இப்போ மீரா குமார் வந்து பேசல வந்து சொன்னாங்க தட் என்னை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இன்னும் நீங்க வந்து இதுல வந்து ஈடுபடுத்தணும். அதை நான் ரொம்ப வரவேற்கிறேன். அதாவது இப்போ எங்க ஜெனரேஷன் வந்து சில விஷயங்களை எங்க வாழ்க்கையில பார்த்தோம், நாங்க ஒரு கான்டியூட்டா அதை வந்து உங்ககிட்ட கேரி பண்ணலாம். ஆனா நீங்க தான் ரொம்ப முக்கியமான ஜெனரேஷன். ஒரு ஒரு சின்ன இது இங்க வந்து திருப்பி நான் சேரண்ணனுடைய ஒரு சின்ன அவருடைய நிறைய போயிட்டே கோட் பண்ணலாம். பட் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதை தெரிஞ்சிருக்கும், படிச்சிருப்பேங்க. ஒரு சின்ன இது இங்க நான் கோட் பண்றேன். அவர் வந்து ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, காலம் எனும் வெப்ப கதிர் வீசி சூடடிக்க எல்லா தடமும் உதிரும். காலம் எனும் வெப்ப கதிர் வீசி சூடடிக்க எல்லா தடமும் உதிரும். தனித்தபடி எஞ்சுகிற ஒன்றோ மீண்டும் தடங்கள் பதிக்கும் அப்படிங்கிறாரு. இது வந்து எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான, அதாவது வந்து ஒரு காலகட்டத்துல மீண்டெழு அப்படின்னாரு, இன்னொரு இதுல நான்லாம் வந்துட்டேன், நாடுதான் இருக்கு, அது எழுதிட்டு இருக்கு அப்படின்னாரு. இன்னொரு இதுல வந்து இப்ப இங்க இருந்து பாக்குறாரு, எல்லாம் அழிஞ்சு ஒடுங்கிய பின்பும் மீண்டும் அது தடம் பதிக்கும். அதனால தட் எங்கர் ஜெனரேஷன் அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதே மாதிரி எலியாஸ் அவர்கள் சொல்ற மாதிரி ஒரு அட்வொகேசி இப்போ அந்த இன்டென்ஸ் உள்ள இருக்கிறது என்ன அவர் வந்து அதை அருமையா சொன்னாரு. அதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா கொடுத்து பேசினார். அது வந்து ஜெனோசைடா ஏன் பதிவு பண்ண விரும்ப மாட்டேங்கிறான் இல்லையா. என்னன்னா இன அழிப்புங்கிறது அவன் வந்து ஏன் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான், இதை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். எல்லாவன்ட்டையும் இது இருக்கு. டர்க்கி அர்மீனியன்ஸ் ஒத்துக்கல,
ஹிட்லர் இவங்களை நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். ஏன் ஒத்துக்கல? பிகாஸ் அதாவது ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட், ஒரு மாடர்ன் லைஃப் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம், இல்ல நான் மிருகம் இல்லை, நான் அந்த மாதிரி இதுல வந்து உறுதுணையா நான் இருக்க முடியாது இல்லையா? அந்த ஒரு இதுவும் நம்மகிட்ட இருக்கு. அதாவது நம்ம எத்திக்ஸ் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் அதை வந்து அது டக்குன்னு அட்டாக் பண்ணுது. இல்ல நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டார்க்னஸ்க்கு வந்து நீ உடன்பட்டு இருக்கிற, அப்போ நீ என்ன கவிதை எழுதி, நீ என்ன சினிமா எடுத்து, நீ என்ன எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னு இருக்கு. அது ஒரு பெரிய ஒரு அட்டாக் ஆகுது. அதனாலதான் அவன் ஒத்துக்க ரெடியா இல்லை இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து சூ ஃப்ரெட்ரிக்னு ஒரு ஜெர்மன் ஃபிலிம் மேக்கர் இருக்காங்க. அப்போ அவங்க வந்து த டைஸ் தட் பைண்ட் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க ஜெர்மனியில வந்து செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் போது இருக்காங்க. ஒரு சின்ன பெண்ணா இருக்காங்க. அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஒரு டைப்பிஸ்டா இருக்காங்க. அப்போ அதுக்கப்புறம் இங்க வராங்க, இங்க வந்து பாக்குறாங்க. தொடர்ந்து வந்து இது மாதிரியான ஒரு அட்டாக் ஆகுது. ஒரு இருமடை எதிர்வாகுது. இங்க வந்து அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் இது ஜூஸ் நாங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அங்க ஜெர்மன்ஸ். அப்போ அவங்க என்ன ஒரு குரல் அதுல முன்வைக்கிறாங்கன்னா, எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும், எங்க அம்மா வந்து அப்ப எல்லாமே ஹிட்லர் கையில இருந்தது, ஒரு டைப்பிஸ்டா இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு வந்து பின்னணியில ஏதாவது நடந்தது வந்து தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு இது. அதாவது அவங்க என்ன முன்வைக்கிறாங்கன்னா வந்து மொனோலித்திக்கா அப்படி சொல்லிடாதீங்க, எனக்கு எங்க அம்மா பத்தி தெரியும். இந்த குரல் எதுக்கு முக்கியமானதுன்னா, சரி இதைதான் நம்ம தொடரணும் இல்லையா? இப்ப வந்து அங்கேயும் நமக்கு நண்பர்கள் இருக்காங்க. பிரசன்ன விதானாய்க்கில இருந்து முக்கியமான ஒரு இதற்காக வந்து உள்ளம் கரைஞ்சு இது பண்றவங்க இருக்காங்க. அதனால பல வகையில இதை வந்து ஆவணப்படுத்துறது முக்கியம். ஜூஸ் வந்து இதை கண்டினியூஸா பண்ணாங்க. பண்ணதுனாலதான் என்னன்னா, இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஜூஸை நினைச்சு பார்க்கணும். அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம பேச்ச ஜெனோசைடை பத்தி. ஏன்னா இதை வந்து அவங்க பதிவு பண்ணாம விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா, அது வந்து இன்னைக்கு 2வது உலகப் போர்ல ஒரு சின்ன பகுதியா இருக்கும், ஒரு அடிக்குறிப்பா. இப்படி ஒரு பெரிய போர் நடந்தது, இதுவும் நடந்தது, கொல்லப்பட்டாங்க. சிலர் வந்து இவ்வளவு எண்ணிக்கைங்கிறாங்க. அபிஷியலா வந்து அவன் வந்து 10,000 30,000, ஆனா எங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு லட்சத்தையும் தாண்டி இருக்கலாம் மொத்தமா அதை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதனாலதான் வந்து பதிவு பண்றது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அதுல என்ன விஷயம், எங்க யங்ஸ்டர்ஸ் இங்க வரலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்ப இன்னைக்கு வந்து இப்ப iPhone 10 இருக்கு, உங்க எல்லார்ட்டையும் இருக்கும். இப்ப அமெரிக்கால இருக்கவங்களுக்கு அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதுல வந்து இப்ப நீங்க ஒரு 4Kலயே ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அதுல உள்ள சவுண்ட் வந்து ரொம்ப அருமையான சவுண்ட். இப்ப இதை வந்து நீங்க ஒரு படமா பண்ணணும், குறும்படமா பண்ணணும், ஆவணப்படமா பண்ணணும் கூட நான் சொல்லல. இதை ஒரு ஆர்கைவா கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து உங்க வீட்லயே உங்க அப்பாவுடைய மெமரி, அம்மாவுடைய மெமரி, தாத்தாவுடைய மெமரி, பாட்டியுடைய மெமரி. ஏன்னா நாளைக்கு வந்து இந்த ஒரு ஜெனரேஷன் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது இந்த கதையாடல்கள் நமக்கு கிடைக்காது. இது வந்து எதுக்கு இது முக்கியம்? அதாவது வந்து இப்ப நம்ம வந்து ட்ராமா தியரி, இப்போ அண்ணன் சேரனும் இதை பத்தி நிறைய இடங்கள்ல பேசியிருக்காரு. இப்ப ட்ராமா தியரி அதை ஈவன் படிப்பிச்சுட்டு கொடுத்துட்டும் இருக்காரு வில்சன்ஸ்ல. ட்ராமா தியரி வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்ப அதுல எடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படையா இருக்கக்கூடியதுங்கிறது வந்து அவங்க வந்து விசிசிட்யூட்ஸ் ஆஃப் மெமரி அப்படிப்பாங்க. அப்போ விசிஸ்டிடியூட்னா என்ன? அதாவது வந்து ஒரு அலைக்கழிச்சல். அதாவது வந்து நம்ம ஞாபகம் இருக்கு, ஆனா ஞாபகத்துக்குள்ளேயே ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு. அப்பா பத்தி நினைக்கிறோம், அல்லது அம்மா பத்தி பாட்டியை பத்தி நினைக்கிறோம், ஐயோ அப்பா அவரு எங்க அம்மா மேல ரொம்ப மான்ஸ்டர்ஸ். ஆனா இன்னொரு இதுல நினைக்கிறோம், அப்பா என்னைட்டு எனக்காக கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாரு, எனக்கு தெய்வம். ஒரு கான்ட்ரடிக்டரி விஷயம் தானே. எதுவுமே வந்து ஒரு ரீதியான பதிவான ஒரு மெமரி வந்து அந்த மன ஊழல் டயத்துல வர முடியாது. இந்த முரண்பாடுகளே தான் அதோடைய யதார்த்தம். அதனால அது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்றது முக்கியம். அதே மாதிரி பல்குரல்கள். இப்ப வந்து புலிகள் சார்ந்து நம்மளே இப்ப பாக்குறோம், பல பதிவுகள் தமிழ் கவிதையிலிருந்து ரொம்ப முக்கியமான பதிவுகள் வந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் முக்கியமானது. வேறு குரல்கள், மாற்றுக்குரல்கள், விமர்சன குரல்கள் எல்லாமே. அதாவது இல்ல ஒண்ணுக்கு என்ன இப்படி எல்லாம் மாறுபடுது, இதெல்லாம் வந்து டேட்டாலாம் சரியில்லையே. அப்போ வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா தி ஹிஸ்டரின்னு ஒண்ணு நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ஹிஸ்டரி எப்பவுமே ஹிஸ்டரியா தான் இருக்க முடியும். பல வரலாறுகள் இல்லையா? அதாவது என்னுடைய நோக்கில இதை இப்படி பார்த்தேன். ஏன்னா இது எதுக்கு முக்கியமானதுன்னா, இப்போ ஜூஸோட இதையே நம்ம பார்த்தோம்னா இதை பத்தி பெரிய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. திடீர்னு எவனாவது ஒரு ஸ்காலர் வருவான், இல்ல இதுல இப்படி சொல்றான் இப்படி சொல்றான், 4 பேர் சொல்றது மாறி இருக்கு, அதனால இவன் சொல்றதே போய், அதுக்கப்புறம் அது நிரூபணம் ஆயிருக்கு அது உண்மை அப்படின்னு. ஏன்னா வந்து அந்த டயத்துல வந்து கரெக்டா நான் வந்து 9:15 வந்து இட்லி சாப்பிட்டேன்,
9:45 எனக்கு தூக்கம் வந்ததுயா, ஏன்னா எனக்கு வயசாச்சு, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் அப்படியே அசத்தம். இப்படி ஒருத்தன் பேசிட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா இன அழிப்பின் ஒரு தருணம் இல்லையா? அதாவது ஒரு சாதாரணமான மெமரியை வந்து இப்போ நான் சினிமா சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்ப இன்னைக்கே நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கடைசியில பேசுறவங்க பேச்சை தான் நான் அதிகம் கோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எதுக்குன்னா வந்து அதான் மெமரியில நிற்கும். அதான் மெமரியின் தன்மை. இதுவே இப்படி இருக்கும் பொழுது, இப்படி சௌகரியமா வந்து வீட்டுல உட்கார்ந்து நான் ஜூம்ல பேசும்பொழுது இப்படி இருக்கும் பொழுது, அந்த ஒரு ஞாபகத்தை, நினைவுகளை அவன் எப்படி வந்து லீனியரா, ஆர்கனைஸ்டா ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்னாக அடுக்க முடியும்? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? ஸோ அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் முக்கியமானது. அது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்மளுடைய நான் என்ன சொல்றேன்னா, இதை ரெக்கார்ட் பண்றோம், நாளைக்குள்ள ஜெனரேஷன்ஸ் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மைகள் அவங்களுக்கு வரலாம். அதுக்கு டைம் ஆகும். ஒரு சிறிய உதாரணம் நான் சொல்லணும்னா, இப்போ இந்தியால வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வரலாற்று சோகம் அப்படின்னா வந்து பார்ட்டிஷனை வந்து நம்ம சொல்லலாம். அதாவது 1947 பிரிட்டிஷர் வந்து இந்தியா ஒரு நாடா இருக்கு, பாகிஸ்தான் எல்லாம் இணைஞ்சு, பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் இணைஞ்ச ஒரு நாடா இருக்கு, சுதந்திரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வருது. ஏன்னா அங்கிருந்து போக விரும்புகிறோம். ஏன்னா குவிட் இந்தியா, காந்திஜி மூலம் அந்த மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அடர்த்தி அடைஞ்சு, காங்கிரஸ் மூலம் அடர்த்தி அடைஞ்சு அவன் வந்து போயே ஆகணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் வருது. அப்போ என்ன பண்றான், அந்த காலகட்டத்தில் அதை ட்ரென்கேட்டும் வெட்டியும் விடுறான் பாகிஸ்தான் இந்தியா. இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், அதாவது காந்தி இதுக்கு ரொம்ப ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாரு, உண்ணாவிரதம்லாம் போயிருந்தாரு, ஆனால் ஈடுபடலை. ஏன்னா இந்துக்கள் முஸ்லீம்குள்ள ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு மறைப்பு ரீதியா, ஒரு சப்டெக்ஸ்டா மனசுக்குள்ள ஓடிட்டு இருந்த ஒரு ரிலீஜன் சார்ந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் இருந்தது. எல்லா பயசும் இருந்தது. அதாவது போருக்கு போராடி கொண்டிருக்கையிலையும் தமிழன்கிறவன் வந்து எப்படி வந்து ஜாதிங்கிறத விட மாட்டேங்கிறானோ, அது அந்த இதுல வந்து ஒரு ரிலீஜன்கிற ஒரு பாய்ச்சல் எடுத்த ஓடிட்டு இருந்தது. ஸோ அது வந்து ட்ரன்கேட் பண்ணும். ஆனா என்ன அது, இப்போ வந்து அந்த பார்டர்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? இப்போ வந்து பஞ்சாபை கட் பண்றாங்க, வெஸ்ட் பஞ்சாப், ஈஸ்ட் பஞ்சாப். இது வந்து வெஸ்ட் பஞ்சாப் மாநிலம் இன்னைக்கும் அங்க இருக்கு. பஞ்சாப் வந்து பாகிஸ்தான்ல இருக்கு, இங்க பஞ்சாப் வந்து பெரிய மாநிலம் இந்தியாவில். இப்போ சீக்கியர்கள் நீங்க எப்பவும் படிச்சுட்டு இருக்கலாம், சீக்கியர்கள் வந்து இங்க அப்படி குருத்வாரில் இங்க பண்ணாங்க, இது பண்ணாங்க. இந்தியாவும் கொடுமைப்படுத்திருக்கு. உங்களுக்கு 1984 அந்த இது தெரியும், இந்திரா காந்தி இருந்தவங்க பெரிய ஒரு, அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு வடுவா இருக்கு. அதுவும் ஒரு அழிப்பு தான். அதாவது வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ள அது நடக்குது, ஒரு பெரிய நாடு, அது வேற விதம், அதுவும் ஒரு தீர்மான ஒரு விஷயம். கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டா அப்போ ஒரு போட்டோ வந்தது, சீக்கியர்கள் வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டானது. எங்க போனாலும் அந்த கடைகள் அந்த காலத்துல வச்சிருப்பாங்க, சின்ன சின்ன கடைகள். உங்க ஸ்கூட்டர் ரிப்பேர் ஆச்சு, இங்க மாதிரி நீங்க வரி பண்ண முடியல. அமெரிக்கா டக்குன்னு போனீங்கன்னா 5-10 ரூபாயில அந்த சின்ன பார்ட்டை மாத்தி டக்குன்னு நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம். ஐயோ எல்லாத்தையும் மாத்தணுமே, இப்போ ஒரு லைட்டு போச்சு, நான் வந்து $250 கொடுக்கணுமே, அப்படி கிடையாது. இன்னும் எல்லா இடத்துலயும் சீக்கிரம் பண்ணாங்க. அப்போ ஜெனரேஷனா கோயம்புத்தூர்ல இருந்த ஒரு குடும்பம் அங்க இன்னைக்கும் ஒரு சிறிய சீக்கிய கம்யூனிட்டி இருக்கு. ஒரு தாத்தா வந்து இப்படி அந்த அவருடைய ஓடி வந்து ஒரு மாப் வந்து அந்த கடைக்கு தீய வைக்கிறாங்க, அந்த டயர் எல்லாம் எரியுது. அதை பார்த்துட்டு இருக்கையிலேயே அவர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறக்குறாங்க. இதனாலதான் வந்து ப்ரிசைட்லி ஜெனோசைடுங்கிறத வந்து ஒத்துக்க வந்து எவனும் ரெடியா இருக்க மாட்டான். பிகாஸ் இப்போ நீ வந்து தமிழ்ங்கிற தமிழனுங்கிற அவன் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றெழுத்து கொண்டு பட் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் வருது இல்லை நமக்குள்ளாகவே என்ன அந்த ஒரு இருமை இல்லை, என்ன அந்த ஒரு அதாவது இப்படி வந்து ஒரு இனத்தை அப்படி அழிக்கக்கூடிய ஒரு குரோம் மட்டும் இருக்குன்னா, அது வந்து அதாவது இவ்வளவு நம்ம வந்து வந்து ஒரு பர்டிகுலர்லி ஒரு லாஸ்ட் 300 years எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராக்ரஸை பத்தி நம்ம பேசணும். அதை பத்தி நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டும் இருக்கோம் இல்லையா நம்ம வந்து. ஆனா சைமல்டேனியஸா இப்படி ஒரு இது இருக்கு. அதனாலே வந்து என்னன்னா இந்த பதிவுகள் ரொம்ப முக்கியமானது. அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து இந்த பதிவுகளான சாத்தியங்கள் நிறைய இருக்கு. எங்க காலகட்டத்துல ஒரு 30 வருஷம் முன்னால கூட நீங்க பிலிம்ல எல்லாம் இதை ரெக்கார்ட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு செல்லுலாய்ட்ல தான் நீங்க பண்ண முடியும், செக்ஷன் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ அப்படி இல்லை, ஒரு டிஜிட்டல் டெக்னாலஜில வந்து பர்டிகுலர்லி அதாவது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இந்த இப்ப நான் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுனால இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நாங்க அடிக்கடி என்ன சொல்லுவோம்னா, கிளாஸ் நடக்கையில அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து செல்போன் ஆன் பண்ணாதீங்க, கிளாஸ் நடக்கையில அட்லீஸ்ட் எங்களை வந்து நீங்க கவனிங்க, இதை வந்து நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவங்களால அதை தவிர்க்க முடியாது. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் போர்டு பக்கம் திரும்பினா உடனே அவங்க வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம டக்குன்னு திரும்பி அவங்க கிட்ட பண்ணல டெக்ஸ்டும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நம்ம கிட்ட பேசிட்டும் இருப்பாங்க. மல்டி டாஸ்கிங் அவங்களால செய்ய முடியும்.
ஏன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அதாவது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஜென்ரேஷன், அதாவது இந்த செல்போன் வந்து என்னுடைய பாடியோட எக்ஸ்டென்ஷன் தானே, இவன் எதுக்கு வந்து இதை வந்து தனியா நீ இதை வந்து ஆன் பண்ணாதன்னு சொல்றான் இல்லையா, அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா அதனால என்ன ஆகுது, அதோடைய பிளஸ் சைடு என்னன்னா அவங்களால இதெல்லாம் ரெக்கார்டிங் பண்ண முடியும். அப்புறம் நீங்களுமே வந்து ஒரு ஷார்ட் பிலிம்கான சின்ன காம்படிஷன் வைக்கலாம் இல்லையா, அதாவது ஒரு இன்விடேஷன் வைக்கலாம், காம்படிஷன் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க, ஒரு வீடியோ எஸ்ஸே மாதிரி பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்புங்க, அல்லது வீட்டில் உள்ளவங்களுடைய ஒரு டாக்குமெண்டேஷன், ஒரு ஓரல் ஹிஸ்டரி மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்புங்க. இது வந்து என்னன்னா, அதாவது இப்போ இந்த உங்களுடைய நாலேஜ் நம்ம ஷேர் பண்றோம், இது ரொம்ப முக்கியமானது, அதை பத்தி எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கு. ஆனா அதை விட நான் எப்போ சந்தோஷப்படுவேன்னா, இது வந்து எங்க ஜென்ரேஷனுக்கும் நீங்க எடுத்து செல்லலாம். அப்போ அதுக்குள்ள ஒரு நல்ல சிம்டத்தை நான் பாக்குறேன். 3 பேர் இல்ல, அதாவது மீரா குமார் வந்து ஒரு அகாடமிக் லெவல்ல இன் வாட் வே வந்து நீங்க எங்களை கொண்டு வர முடியும். அப்ப அதுல முடிக்கலையே சொன்னாங்க, ஐ பி ஹாப்பி டு see more young people. முக்கியமானது அது. அதே மாதிரி அதை விட இளம் கலைஞர் வந்து அருமையான ஒரு பாடலை பாடினாரு, ரொம்ப அருமையான, அதுக்கு வந்து மியூசிக் எல்லாம் கொடுத்து லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுதி ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. அதே மாதிரி கேரோலினாவே வந்து அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது வந்து நான் இங்க இருந்து வந்து ஆங்கிலத்தை கொடுக்குறேன், அங்கேருந்து தமிழை நான் கத்துக்கிறேன். அப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லைல்ல, இப்போ தமிழை படிக்கிறதுங்கிறது இப்போ அங்க உள்ள ஒரு இப்போ வந்து என்ன பேசுற அப்படிமோ, என்ன கதைக்கிற அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு ஒரு மொழியில இருந்து ஒரு கல்ச்சருக்கான ஒரு திறவு இருக்கு இல்லையா, ஒரு திறப்பு இருக்கு. இப்ப வந்து அழகா இருக்குங்கிறோம், வடிவா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸ்ரீலங்கன் தமிழர்கள் வந்து ரொம்ப, அதாவது அந்த உணர்வு எனக்கு ரொம்ப நுண்ணியமா படுது. அதாவது ஃபார்மை பத்தி சொல்றாங்க இல்ல, வடிவா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அதெல்லாம் என்னன்னா அந்த லாங்குவேஜ்குள்ள போறதுங்கிறதே ஒரு மொழி மூலமாவும் ஒரு கல்ச்சருக்குள்ள நம்ம போகலாம். எப்படி நம்ம கஞ்சியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், அதே மாதிரி அதுதான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பெரிய சைக்கோ அனாலிஸ்ட் லக்கான்லாம் எடுத்தோம்னா, சப்கான்சியஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் லைக் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறாங்க. ஆழ்மனது வந்து மொழி அல்ல, ஆனா மொழியை போன்று கட்டமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க. அதனாலேயே அந்த மொழியை பேசணும், அது வந்து ஒரு பெரிய கனெக்ஷன். மொழியை விட்டுட்டோம்னா நிறைய விஷயங்களை விட்டுருவோம். மொழியை விட்டுட்டோம்னா அவங்களுடைய உண்மையான ஆத்மார்த்தமான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஏன்னா லாஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி அது டிரான்ஸ்லேஷன்ல போயிடும். அதனாலே அது முக்கியமானது. தமிழ் சங்கம்ங்கிற ஒரு அமைப்பை அதனாலதான் இவங்கெல்லாம் வச்சு நடத்துறாங்க. அதை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன செய்ய விரும்புறேன்னா, இப்போ இதை ஆர்கனைஸ் பண்ண நண்பர்கள் எல்லாருமே சொன்னாங்க, ஜூம்ல வந்து இப்போ கண்டினியூஸா நீங்க பேசுறதை விட கொஞ்சம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மாதிரி வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனா அதை மீறி நான் ஒரு லாங்கா பேசிட்டேன். பட் ஐ வில் த்ரோ ஓப்பன், இஃப் தேர் இஸ் சம் கொஸ்டின்ஸ் which I can address, I would like to answer. Actually, yes. Won't be bad. You want to do like just pads, or you want to do like a full workout? Yeah, full workout. Whatever you want to do. Like we could. Yeah. So let me see. What are you trying to get out of this? Yeah. That is, I have a question here. That the question is, how can the current young generation learn? Like, there's some mixed bags, and we both do like a workout. Yes. To know the rules, since Wikipedia has been vandalized, is there a balanced website where our generation can learn about? Yanisha? I found one, sangam.org, or there others. Yanisha? Are you cleaning? Of course, that is, இப்போ இதுல வந்து you are talking about ஒரு chronological history, that is very important. But அதாவது prior to that என்னன்னா, see the recording of history, which I said, and then like அப்போ Wikipedia is one source, அது முக்கியமானது. ஆனா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, see there can be many independent small archives, for example, like இப்போ முள்ளிவாய்க்கால்லேயே வந்து இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஒரு மூவிங்கான இமேஜ் என்னன்னா, இப்போ when we saw that தலைவர் பிரபாகரன் சன் உடைய டெத், அந்த இமேஜ் வந்து பிகாஸ் என்னன்னா அது வந்து ஒரு பலவித ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அதை கிரியேட் பண்ணிச்சு. on the one that like many leaders' children, that they were not away, they could have escaped, but they were there, and also they died with all other people. So it was speaking of many things, that so it was open to many interpretation. But more importantly,
அது ஒரு சைல்டுடைய ஒரு குறியீடு இல்லையா? அதாவது இன அழிப்புங்கிறது வந்து அதாவது ஒரு இன்னசென்ஸ், ஒரு அதாவது ஒரு கலாச்சாரம் மண் சார்ந்த அது என்னைக்குமே வந்து பூத்து உதிர்ந்து இப்போ வந்து இப்போ சரணண்ணாவுடைய கவிதையை நான் படித்தேன். அப்போ அதுல வந்து அவர் வந்து அந்த கடைசியில சொல்றது என்ன இல்லையா, அதாவது வந்து தனித்தபடி எஞ்சுகிற ஒன்றோ மீண்டும் தடங்கள் பதிக்கும் அப்படிங்கிறார் இல்லையா? அப்போ வந்து இந்த வயலன்ஸ் வந்து அந்த மீண்டும் தடங்கள் பதிக்கும் அந்த இடத்துலயும் அந்த வன்முறையுடைய ட்ரேசஸ் இருக்குங்கிறது அது எவ்வளவு ஒரு சோகமான விஷயம் இல்லையா? அப்போ அதை மட்டுமே ரெக்கார்ட் பண்றதே ஒரு ஆர்க்கவை கிரியேட் பண்ணணும். See what young children feel, very young children, அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஹிஸ்டரியை பத்தி நாலேஜ் இல்லாம இருக்கலாம். What do they feel, with their parents, with their, grandfather, grandmother, even about the accent, I mean, do they understand at all? Do they make fun? It's a very important recording of history, So அதான் நான் சொல்ல வரேன். That is, like, இப்போ ஆர்கைவ்ங்கிறது எப்பவுமே என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா, நம்ம படங்கள் பண்ணிட்டே இருப்போம், ஒரு ஆர்கைவ் வரும். அப்புறம் என்ன ஆகுது, அதை வந்து ஒரு அஃபிஷியல் ஹிஸ்டரிக்காக அவங்க மேலே இருந்து தான் ஒரு டாப் டவுன் ஹிஸ்டரிக்கு தான் அதை வந்து ரீடூல் பண்ணுவாங்க. அஃபிஷியலா ஒரு ஹிஸ்டரி எழுதுவாங்க. பட் நான் இங்க சொல்றது வந்து என்னன்னா, ஒரு பாட்டம் அப் ஹிஸ்டரி. நம்மளுடைய கதைகள் நம்ம சொல்றோம், அது மேல நம்ம ஒரு சின்ன கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறோம். இந்த சென்ஸ் அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றோம், அந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஈஸியா செய்யக்கூடியது இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில். ஒரு சிம்பிளான விஷயத்த நான் சொல்றேன். இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு வெளிகள் இருக்கு, வருஷம் நடத்துறீங்க, வருஷம் வந்து நீங்க ஷேர் பண்றதே வந்து ஒரு ஆர்கைவ் தானே இல்லையா? இன்னைக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன். அதாவது வந்து இந்த படங்கள் இவங்க எடுக்கிறது வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு என் மனசுல இருக்கு. அதனால வந்து ரத்தன் வந்து இங்க கனடால நடத்துவார், இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் சொசைட்டி. லண்டன்ல வந்து கிருஷ்ணராஜா, ரொம்ப எனக்கு மதிப்புக்குரிய 2 பேரும். அவர் வந்து ஏன்னா பல கஷ்டங்கள்ல இதை நடத்துறாங்க. அதாவது இப்போ கிருஷ்ணராஜா சார் வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் வேற கொடுக்குறாரு, அங்க இலங்கையிலேருந்து படம் பண்றவங்களுக்கு. இப்போ அதுல வந்து எனக்கு நம்மளும் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து இங்க ஃபிலிம் இன் லண்டன் அப்படின்னு ஒரு சம்மர் ஸ்டடி அப்ராட் கோர்ஸ் நடத்துவேன். லண்டனுக்கு நான் மெயினாக ப்ரிஃபர் பண்ணி போறதே அதுக்கு. பிகாஸ் அதே டயத்துல தான் அவர் அந்த விழாவை நடத்துவார், விம்பம். அதில் ஜூரியில இருப்பேன். அப்போ பிகினிங்ல வந்து எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, என்ன சார் எதை எடுத்தாலும் நீங்க வந்து இப்படி சிவாரிசுக்காரராகவே இருக்கிறீங்க, எதையும் விமர்சனம் பண்ண மாட்டீங்க, நல்லா இருக்குன்னு. என்ன அதுல கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னா, ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்கான ஒரு விஷயத்த அப்படியே திணிக்கிறாங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ல. இங்க பாருங்க, பிரான்ஸ்ல பாருங்க, இதுல பாருங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க. ஸோ இதை பத்தி பட் எனக்கு என்னன்னா, பெரிய ஒரு இன அழிப்பு நடந்திருக்கு, உடனே வந்து ஒரு நல்ல படம் அப்ப வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிடணுங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கிறது தான் வந்து இயல்பானது. அது இல்லாம இருந்தாதான் அதுல ஏதோ போய் இருக்குன்னு. அந்த டயத்துல வந்து ஒருத்தன் டெக்னிக்கல் ஃபினிஷோட ஒண்ணு எடுத்துட்டானா அதுல உண்மை இருக்காது. அப்போ வந்து அது எல்லாத்தையும். ஆனா இன்னைக்கு கடந்த ஒரு 10 வருடங்களில், சென்ற வருடத்துக்கு 3 வருடம் நான் இருந்தேன் ஜூரியில. அப்ப என்ன பார்த்தேன்னா, சில அருமையான படங்கள் பார்த்தேன். அதாவது ஒரு சின்ன கிரிக்கெட் கிரவுண்ட், சில்லறெல்லாம் வந்து விளையாடுறாங்க. திடீர்னு வந்து அந்த சின்ன பையன் அவங்க அப்பா வந்து அவசரத்தோட எடுத்து பிடிச்சி கூட்டு போறாரு. ஏன்னா பின்னால நம்ம வந்து இப்போ ரபாலுடைய நாவல்ல நான் சொன்ன மாதிரி குண்டு விடுற ஒரு சத்தம், குழந்தைகள் பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. சில சமயங்கள் போகுது, அதுக்கப்புறம் திருப்பி வராங்க. இந்த பையன் வந்து அந்த காம்பவுண்ட் கிட்ட போய் பார்க்கறான். இப்போ வந்து அது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் மாதிரி, எல்லாரையும் வந்து உள்ள இருத்தி அது ஒரு வேற இடமா மாறும். அவ்வளவுதான். ஒரு சிம்பிளான, அதாவது ஷார்ட் பிலிம்க்கு ஏத்த ஒரு சப்ஜெக்ட். இன்னொரு படத்தை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, இயக்கத்தில் இருந்த ஒருத்தர் இப்போ வராரு. பட் அவருக்கு வந்து இப்போ உள்ள தமிழர் ஒரு வீட்லயே வந்து ஒரு படகை வந்து ரெண்ட்டுக்கு கூட கொடுக்க ரெடியா இல்லை. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒருவேளை இவன் கஞ்சா கடத்துறவனா இருப்பான், அவர் அதை வந்து ஓவர் இயர் பண்ணிடுறாரு. அப்புறம் அவர் ஒரு ஸ்மைலோட அங்கேருந்து விலகி செல்றாரு. அவ்வளவுதான் படம். இந்த மாதிரி ஈவன் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லா இடத்துலயும் இப்போ புலம்பெயர் சூழலையுமே வந்து நல்ல படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க உள்ள டென்ஷன் பிரச்சனை, அங்க உள்ள விசா ப்ராப்ளம், அங்க உள்ள அதை பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ படங்கள் வந்து 10 வருஷம் நான் நிறைய ஒரு வளர்ச்சியை பார்க்குறேன். என்ன காரணம்னா வந்து இலங்கை தமிழர்கிட்ட வந்து அதாவது அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்கான வந்து நெரேட்டிவ்ஸ் மட்டும் இல்லை, அதை சொல்லணுங்கிற ஆதங்கம் இருக்கு. நம்ம சொல்லணும், இதை சொல்லட்டா என் ஹார்ட்டே வெடிச்சிடும். ஏன்னா அந்த நிலைமையில அவங்க இருக்காங்க. அதனால வந்து இந்த சினிமா அல்லது சினிமா சார்ந்த அது ஒரு வீடியோ எஸ்ஸேவா இருக்கலாம், அது பியூர் ஆர்கைவிங்கா இருக்கலாம், டிஜிட்டல் வச்சு. டிஜிட்டல் as democratized the fieldங்கிறது வந்து ரொம்ப உண்மை. It has certainly democratized. இன்னைக்கு வந்து காசு இல்லை அதனால நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. நமக்கு அந்த வில் தான் வேணும் இல்லையா, அது செய்யணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதனால அதை நீங்க எல்லாம் செய்யணும். அண்ட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் ஆர்கைவ்ஸ். ஐ மீன், எஸ்,
இப்போ ஒரு லீனியர் ஹிஸ்டரி எனக்கு படிக்கணுங்கிறது முக்கியமானது. ஒரு டைம் லைனை நீங்க பார்க்கலாம். அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ கார்டன் வைஸ் புக்ல இருந்து அப்பெண்டிக்ஸ்ல இருக்கு. நிறைய உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். பிபிசி கூட இருக்கு, அவங்க வெப்சைட்லயே இருக்கு டைம் லைன் அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா, ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் வார் அல்லது ஸ்ரீலங்கன் ஸ்ட்ரகிள் போட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் லைன் கிடைக்கும். 1983 முன்னாலே இருந்து அந்த டைம் லைன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் வந்து நாங்கள் அந்த லைப்ரரி இலங்கை யாழ்ப்பாணத்துல இருந்த லைப்ரரி எரிச்சது ஒரு நல்ல டாக்குமெண்ட்ரியா இருக்கும். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. நான் பார்த்திருக்கேன். அது சோமிதரனுடைய இந்த டாக்குமெண்ட்ரி வந்து நான் இங்க பிலாய்ட்ல ஒரு ஃபெஸ்டிவல்லையும் அதை இன்வைட் பண்ணி ஸ்கிரீன் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த படத்தை வந்து இங்கே என்னுடைய நான் ஐயோவால இதுக்கேலையும் சரி இப்போ இங்கே மிஷிகன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஸ்கிரீன் பண்ணி, அப்போ வந்து முக்கியமா ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்து ஹாலோகாஸ்ட்ல வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து இன்னைக்கு சிறனா கோட் பண்ணல, அதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. அந்த ஹீனை இன்னிஷ் ஹீனை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதை வரி வந்து முதல்ல வந்து உன்னுடைய நூலகத்தை எரிப்பார்கள், அப்புறம் உண்மையை எரிப்பார்கள் அப்படிங்கிறதான் அவங்க கோட் பண்ணி ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதுல எதுக்கு முக்கியமானதுன்னா, அது எல்லா டாக்குமெண்டேஷனுமே ரொம்ப முக்கியமானது. அது வந்து ஒரு கவிதையா படிக்கிறது, ஒரு ஷார்ட் பிலிமா எடுக்கிறது, ஈவன் அதை பத்தி பேசுறது, ஒரு மெமரியை வந்து நம்ம இலைவா வைக்கிறது. அதாவது இப்போ வந்து இப்போ கனடாவை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ கனடால நம்ம எடுத்தோம்னா அங்க வந்து நேட்டிவ் இந்தியன்ஸ் இருந்தாங்க இல்லையா, அமெரிக்கா மாதிரி நேட்டிவ் இந்தியன்ஸ். அவங்களுடைய ஒரு இதுக்கு மேலதான் நம்ம இன்னைக்கு உட்கார்ந்துருக்கோம். அவங்கள பாருங்க, இன்னைக்கு அவங்களுடைய சொல்லாடல் எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து இயற்கையோடைய வாழ்ந்த மக்கள்னால அவங்க அதெல்லாம் பதிவு பண்ணுங்க. இப்போ இன்னைக்கு எப்படி அவங்கள ஒரு மேலே இருந்து வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ அவங்க பேத்தாலஜியை வந்து கசினோ வச்சுட்டு ட்ரக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இது இந்த மாதிரி தான் அவங்களை ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வாய்ஸ் அவங்க முன் வச்சிருந்தாங்கன்னா, ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து அவங்களுக்கு அமையல. அதனாலதான், அதாவது இன்னைக்கு வந்து இண்டிஜினஸ் ஆர்ட் மூலமா அதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் ஆர்ட்டை தான் கையில் எடுக்கிறாங்க. அவங்க போடக்கூடிய கோலங்கள் வழியாக, அவங்க போடக்கூடிய ஜுவல்ஸை வச்சு தைக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் வழியால அவங்க ஆர்ட் மூலமா தான் அதை மீட்டெடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா ஆர்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. அது பல வடிவங்கள் கொள்ளலாம், அது ரொம்ப முக்கியமானது. அது கண்டிப்பா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அது எந்த வடிவமும் இருக்கலாம். இங்க கூட ஒரு தம்பி இன்ஃபோகிராபிக்ஸ் மூலமா செய்யலாமா, டூடுல் மூலமா செய்யலாமா, கண்டிப்பா செய்யலாம். அதாவது அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். அவங்களுக்கு போய் சேரும் நம்மளுடைய ஸ்டோரி என்ன, அந்த வரலாற்று சோகம் என்ன, அதுல உள்ள முரண்கள் என்ன, அதுல உள்ள பல் குரல்கள் என்ன, நான் இங்க இருந்து வரேன், என்னுடைய வாய்ஸ் என்ன, இனன்சியேஷன் எந்த இடத்துல இருந்து நான் அதை பேச விரும்புறேன் இல்லையா. ஒன் திங் இஸ், இப்போ என்னை மாதிரி ஒருத்தன் வந்து அதை பத்தி ஒன்ன சொல்லல, அது பேசல வந்து நான் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அல்லது நான் உங்களுக்கு அவர்களை பற்றி, ஆனா நீங்க சொல்லல, இன்னும் அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். பிகாஸ் நான் எங்களை பத்தி, என்னை பத்தி, என்னுடைய குலம், என்னுடைய இனத்தை பத்தி உனக்கு சொல்கிறேன். ரொம்ப டைரக்டா ரொம்ப முக்கியமானது. வேற கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்கள் எல்லாரும் நேர அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ஸை கேட்கலாம். எல்லா ஸ்பீக்கர்கிட்டையும் கேட்கறது, யாரையும் பர்டிகுலராயும் கேட்கலாம். ஃபீல் ஃப்ரீ. சிறிய ஃபிலிம்ஸ், குறும்படங்கள் 3 நிமிடம் 5 நிமிடங்கள் அப்படியானது ஆக்குறதுல இன்னொருவருடையது அஜய் குமார் பழனிவேலன் சொல்லி கனெக்டிகட்ல இருக்கிறார். அவர் ட்ரூத் டிகே என்ற ஒரு சைட் போட்டிருக்கார். அதையும் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்ல போர்டில் நடந்த அந்த குறும் செய்திகளை வைத்து ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸை வச்சு கடைசி நாட்கள் நடந்ததால பதிவு செய்திருக்கார். அதுபோல பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை பற்றியும் ஒரு சிறிய குறும்படம் செய்திருக்கின்றார். அது பெரிய பதிவுகளும் அதுகள் ஒரு வகையில இருக்க, குறுகிய 2 நிமிடங்கள் 3 நிமிடங்கள் எடுக்கிறது வந்து மிகவும் சிரமமான விடம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஆனால் அதற்குரிய தகுதியுடையவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள். அவர்களோடு இணைந்து நாங்கள் இந்த நடந்த நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதிலே பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விளைகின்றேன்.
ஆமா இல்ல, அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். அதாவது அதுதான் நான் விரும்புறேன். அதாவது என்னன்னா ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்ணவும் அது நல்லா இருக்கும். அப்புறம் முக்கியமாக என்னன்னா இதை நான் சொல்றதுக்கு பின்னால ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னா இப்ப நம்ம ஃபெட்னா விழாக்களுக்கே போறோம். அப்ப என்ன பார்க்கறோம், அதாவது வயசானவங்க வராங்க அல்லது சின்ன குழந்தைகள், ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்களை கூட்டு வந்து அவங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க. அவங்க அப்புறம் சுத்தி ஆடிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஒரு கேப் என்ன இருக்குன்னா, அந்த ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் யூத்ல இருந்து அடல்ட்ஸ்ல இருந்து அவங்க இருக்கிறது இல்லை. அவங்க ரொம்ப ஒரு மைனாரிட்டியா வராங்க. ஏதோ அவங்களுடைய பரதநாட்டியம் ஏதோ ஒரு இது இருக்கு, அது பண்ணிட்டு அவங்க அப்படியே போயிடுறாங்க, அவ்வளவுதான். பட் அவங்கள இணைக்கணும் இல்லையா? அவங்க வந்து ஒரு மெயினான ஒரு இது இல்லையா? அதாவது வந்து அவங்க புலம்பெயர்ந்து இங்க இருக்கிறாங்க. அதாவது ஒண்ணு வந்து சொல்லலாம், இது வந்து என்னை பாதிச்சுது, எனக்கு அது முக்கியமானது. ஆனா என்னன்னா இப்போ இன அழிப்புங்கிறது வந்து அதோடைய ட்ராமாங்கிறது வந்து ஒரு ஜெனரேஷனோட நிக்கக்கூடியது. இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலி இட் ஹஸ் பீன் ப்ரூவன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ராமா தியரிலேயே அதுதான் மெயினானது. பிகாஸ் இட் இஸ் பாஸ்ட் ஆன் டு ஜெனரேஷன்ஸ். பிகாஸ் அந்த அப்பா அம்மாவுடைய அந்த வருத்தங்கள், அந்த சோகங்கள், அதுக்கு நீங்க வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் இதுல ஒரு ஈஸியா ஒரு டிப்ரெஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கலாம். பட் அது வந்து இனஃப் கிடையாது. அது வந்து பல லேயர்ஸ் உள்ள ஒரு விஷயம். அது ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகிட்டே இருக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு. அதனாலே என்னன்னா அவங்களை உள்ளிழுக்கும் பொழுது இது வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு ஹீலிங்கா இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நீங்க பேசுறீங்க இல்லையா? அதாவது வந்து தொடர்ந்து ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இதுல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது இருக்குல்ல. அதாவது துளிர் விட்டு தடம் விடும் அப்படின்னு கிரணன் நான் சொல்றதுல என்னன்னா, இப்ப இலியஸ் நீங்க பண்ற காரியமே அதுதானே இல்லையா? இப்ப அடுத்தது என்ன இல்லையா? எப்படி அவனை இதை ஒத்து வச்சுக்க முடியும் இல்லையா? எப்படி நம்ம வந்து பில் ஜான்சன்ல இருந்து லைக் மைண்டட் பீப்புள் கூட ஒரு கம்யூனிட்டியை கிரியேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அதுதான் முக்கியமானது இல்லையா? இப்போ பாசிட்டிவா அதுல இருந்து நம்ம இறங்குறதுங்கிறது, அதுல வந்து என்னன்னா ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் உடைய ஒரு நட்சத்திர கூட்டமும் நம்ம கூட சேர்த்துக்கணும், ஒரு கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் யங் பீப்புள். பிகாஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஒண்ணு உங்களுக்கே மனசு இலவாகும். பிகாஸ் நிறைய டயத்துல நீங்க நினைக்க முடியாத ஐடியாஸ் அவங்க கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க அதை ஃப்ரெஷ்ஷா பார்ப்பாங்க. நமக்கு வந்து வரலாறு சார்ந்த ஒரு ஒரு ஹிஸ்டரி, ஒரு பேகேஜ் இருக்கு. அதோட நம்ம பேசி வாழ்ந்து அந்த காலகட்டம் இருக்கு. இவங்களால வந்து இவங்க வேற ஒரு சூழல்ல இருக்காங்க, டக்குன்னு ஏதோ ஒரு இன்சைட் நமக்கு அவங்க கொடுக்க முடியும். அதனால அவங்க வச்சுக்கிற அவங்களுக்கு என்ன நல்லதுன்னா இப்போ இந்த ஹிஸ்டரியை வந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்து போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கல, அதை பத்தியான ஒரு வேர்ல்டு வியூ அவங்களுக்கு வர முடியும் சின்ன வயசுலயே. அதுல இருந்தா அந்த பெரிய பெரிய கலைஞர்கள், ரைட்டர்ஸ் வந்து உருவாறாங்க. இப்போ இதுவே இப்போ நம்ம தொடர்ந்து கோட் பண்றது என்னன்னா அவருடைய இந்த ஒரு 4 வரிகள் ஒரு கவிதையில இருந்தே நம்ம இவ்வளவு படிக்க முடியுதுன்னா, அப்போ வந்து ஒரு கார்பஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி எவ்வளவு செல்வி சிவராமனில தொடங்கி திருமாவளவன் வரைக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஒரு லிட்ரேச்சர் இருக்கு, ஒரு ரிச் லிட்ரேச்சர், ஒரு கார்பஸ் இருக்கு. அதுல இருந்து வந்து அந்த ரிசர்வாயர்ல இருந்து நம்ம வந்து டிரா பண்ணி நம்ம அதுல வந்து ஒரு கிரியேட்டிவா ஆக்கப்பூர்வமா நம்மளுடைய ஓன் ஹீலிங்காக அதை நம்ம பயன்படுத்தணும். முக்கியம். வணக்கம் சொர்ணவேல், நான் புஷ்பராணி வாஷிங்டன் டிசில இருந்து கூப்பிடுறேன். நான் இந்த வருடம் 2-3 வருடத்துக்கு முன்னாடிதான் நானும் சங்கரம் 2-3 மாசத்துக்கு முன்னாடி உங்க கட்டுமரம் படத்தை பாக்குறதுக்கு நாங்க போய் பார்த்துட்டு வந்திருந்தோம். அதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய இந்த முள்ளிவாய்க்கால், எங்களுடைய இந்த மே 18 வைத்து அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு முன்னெடுப்பு செய்து பண்ணணும் என்று நாங்கள் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மற்றது முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சியை பற்றி நாங்கள் மிகவும் முக்கிய அதனோட அடையாளமாக நாங்கள் எடுக்கின்றோம். இந்த காலங்களில் இந்த மே மாதம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு மிகவும் கனத்த ஒரு மாசம். இந்த நாள்ல கட்டாயம் எல்லாரும் அதை குடிக்கணும், குழந்தைகளுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லணும் என்று நாங்கள் மிகவும் பரப்பி வருகின்றோம். அது விஷயமாக நீங்கள் இந்த உங்களுடைய திரைப்பட இந்த உங்களுடைய ஆற்றலின் அறிவின்படி அதை உங்கள் 2ஆம் தலைமுறையினர் நீங்கள் எடுத்து சொல்லி அதை அவரோட ஆவணப்படமா இப்ப நான் பார்க்கின்றேன். பாஸ் ஓவர் என்று போட்டேன் என்று சொன்னா எத்தனையோ டாக்குமெண்ட்ரிஸ், எத்தனையோ முழுநீள படங்கள் எல்லாம் வருகின்றது. ஆனால் எங்களுக்கு இதை எடுத்துக்கொள் இப்ப முள்ளிவாய்க்கால் பொய்யா விளக்கு வந்திருக்கின்றது. அது போல நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னெடுத்து செய்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். இந்த நாட்டில் நாங்கள் தமிழர்கள் இவ்வளவு எங்களுடைய 2ஆம் தலைமுறையினர் மிகவும் நல்ல ஆற்றல் உள்ளவர்கள். அதுபடியால் தயவு செய்து நீங்கள் அதை கட்டாயமா எடுத்து செய்யணும் என்று நான் அன்பாக தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. மிக்க நன்றி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதாவது என்னன்னா நான் உங்ககிட்ட இப்ப இங்க கூட இந்த மறக்க முடியுமா எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு கவிதை வரிகள். அதாவது அந்த ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கல,
அது என்ன ஒரு நினைவுகளுடைய கோர்வை தானே இல்லையா? வந்து பாஸ்ட்ங்கிறோம் இல்லையா, அல்லது என்னுடைய ஆளுமை அப்படிங்கிறோம், நான் அப்படிங்கிறோம். என்ன இட் இஸ் ஒன்லி ஒரு மெமரியுடைய கோர்வை இல்லையா அது வந்து. ஸோ அதுல நான் ஒரு சின்ன விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்றேன், எதுக்கு கஞ்சி முக்கியமானது என்னுடைய அனுபவத்திலேன்னு ஒண்ணு சொல்றேன். அதாவது எனக்கு வந்து நீரஜா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க. அதாவது அவங்களை எப்படி எனக்கு தெரியும்னா, ஒரு காலகட்டத்துல வந்து ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய அந்த பிலாசபி எனக்கு படிக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஏன்னா அவர் வந்து அறிந்தது நின்றும் விடுதலை அப்படின்னா, அதாவது நம்ம இதுவரைக்கும் அறிஞ்சதுல இருந்து நம்ம விடுதலை ஏற்றது எப்படி, ஏன்னா எப்படி வாழ்றது இல்லையா, சோகங்கள் இதை வச்சுட்டு இல்லையா. அப்ப அதுல வந்து எனக்கு அதுக்கான போயிட்டு இருந்தேன். அப்ப அவங்க வந்து இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சரா இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க கிட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தியை பத்தி எனக்கு சில வெளிச்சங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க, பேசிட்டு இருக்கேன். அப்போ ஒரு தடவை வந்து என்னுடைய நண்பரோட வந்து அவங்க பாட்டி வந்து உடம்பு சரியில்லாம இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து போற வழியில பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு. அப்போ நான் வந்து அவர் கூட போனேன். அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க, நாங்க கூட போயிட்டு அவங்க அங்க இருக்க போறாங்க, நாங்க அப்புறம் அப்படி போறோம். அப்போ அவங்க பார்க்கணும். அப்போ அந்த பாட்டி வந்து அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, ரொம்ப நாள் கோமால இருந்தாங்க. அப்போ ரொம்ப வயசானவங்க, ஒரு 80களுக்கு மேல 85க்கு மேல கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், சரியா எனக்கு ஞாபகம். பட் ரொம்ப வயசானவங்க. பட் அந்த கோமால இருந்து ஒரு சின்ன க்ஷணம் தான் முழிச்சிருக்காங்க. பல நாள் கோமால இருந்தவங்க. அப்போ ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க, என்னன்னா சாதம். அதுக்கப்புறம் இறந்துடுறாங்க. அதாவது நம்மளுடைய பிரங்கைகள்லாம் டோட்டலா நமக்கு வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமும் இது வந்து முக்கியமா நீங்க யோசிக்க வேண்டியது சாதம் அப்படிங்கிறது. அதாவது அதுதானே இல்லையா நம்மளுடைய, அதாவது இப்போ தாய் வந்து பால் மூலமா போற்றாள் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம்னா அது வந்து உண்மை இருக்கு இல்லையா. அது வந்து அதான் புலன்சார், அதுதான் கஞ்சிங்கிறது வந்து இங்க ஒரு 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 மாபெரும் விஷயமாக இல்லையா. அது எளிமையிலிருந்து ஊச்சா கூட ஒரு கலாச்சாரத்தை, ஒரு பண்பாட்டையே உள்ளடக்கியதாக, அதை ஊடுபாவி இணைப்பதாக பெரிய ஒரு குறியீடு. தென்னிந்திய சினிமாக்கள் எங்களுடைய வாழ்வையும் போராட்டத்தையும் துயரங்களையும் வந்து திரைப்படமாக்குற காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். எங்களுடைய ஆவணப்படுத்தல் அவர்களே எவ்வளவுத்துக்கு எங்களுடைய வாழ்வை புரிய பண்ண முடியும். அதாவது வந்து இப்போ இது ரெண்டு விதமா ஒரு இதை நான் பாக்குறேன். ஒண்ணு வந்து இப்போ புலம்பெயர் சூழல்ல வந்து இப்போ எனக்கு வந்து எல்லாருமே எனக்கு வேண்டியவர்கள் தான். ஒண்ணு வந்து இப்போ சதா பிரணவன், மன்மதன், பாஸ்கி, அந்த ஒரு அவதாரம் குரூப் அவங்க ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரான்ஸ்ல. அவங்க சில முக்கியமான படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு இது நம்ம பார்த்தோம்னா லண்டன்ல வந்து நிறைய நண்பர்கள், இப்போ பிரேம் கதிர்ல இருந்து அவங்க வந்து அங்கேயே ஒரு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனிலையும் ஒர்க் பண்ணிட்டு சில முக்கியமான இதை அவங்க அங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி நார்வேல இருந்தும் சில முக்கியமான படங்களை நான் பார்த்திருக்கேன். அங்க வந்து அதாவது இந்த ட்ராமாவை வந்து அவங்க எப்படி டச் பண்றாங்கன்னா, மென்டல் இல்னஸ் இருக்கு ஒருத்தருக்கு வெஸ்டர்ன் இதுல. அப்போ இந்த வெஸ்டர்ன் சொசைட்டில அவருக்கு வந்து அதுக்கான சூழல் இருக்கு, ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட போகக்கூடிய. அப்போ அவங்க வந்து அந்த ட்ராமா மூலமா ஏதோ ஒண்ணு தொடுறாங்க, அவங்க ஹிஸ்டரியை தொடுறாங்க, அது மென்மையாவும் தொடுறாங்க. இங்க உள்ள அழகியல் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனதுனால இங்க உள்ளவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய அளவுல அவங்க அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு இணையாக இப்ப நம்ம இலங்கையிலேயே மதிசுதாலேருந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய குரூப் இருக்கு, கமலக்கண்ணன், முக்கியமானவங்க. அவருடைய சனம் அப்படிங்கிற படம், அவங்க கண்டினியூஸா அது ஒரு முக்கியமான படங்கள் அங்க வந்து பலர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து இது வந்து சொல்றது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். நான் பலருடைய படங்கள் இங்க கோட் பண்ண ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன். ஒரு உமன்ஸ் ஒரு குரூப்பே இருக்கு, ஒரு ஆக்டிவான குரூப். இப்ப அவங்க வந்து பண்ண ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்தது. அதுல நாங்க வந்து அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள வந்து மரியாதை செய்தோம். அவங்களும் பல முக்கியமான படங்களை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதாவது தொடர்ந்து செய்யும் பொழுதுதானே அது வந்து அந்த அதோடைய ஒரு மேன்மை வரும் இல்லையா. ஏன்னா இப்போ சினிமாங்கிறது என்னன்னா அதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து டெக்னாலஜி, ஒண்ணு ஆர்ட். இப்போ ஆர்ட் வந்து நம்ம உடனே ஒரு டைரக்டா யாருக்கும் படிப்பிச்சு கொடுக்க முடியாது. என்னுடைய ஆசிரியர் சொல்ற மாதிரி சினிமா cannot be taught but it can be learned அப்படிமா. லேர்ன்ட்னா எப்படின்னா, நான் அதுக்கான சூழலை உனக்கு உருவாக்க முடியும். நீ எடிட்டிங் படிச்சுக்க முடியும், சினிமாட்டோகிராஃபி படிச்சுக்க முடியும், டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் படிச்சுக்க முடியும். ஆனா அது ஆர்ட்டா உருவாக உங்ககிட்ட ஒரு கதை இருக்கு சொல்றதுக்கு. நான் உன்னை வந்து பிரசன்ன விதநாயக்கவோ அல்லது சத்யஜித்ராவோ உருவாக்கிட முடியாது. ஆனா அதுக்குள்ள சூழலை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதான் வந்து அதுக்குள்ள இங்க படங்கள் இருக்கும், அதுக்குள்ள விவாதங்கள் இருக்கும். அப்ப என்னுடைய அனுபவத்திலேருந்து அதை நான் உனக்கு வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ அதுக்குள்ளே சூழலையும் நான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு விரும்புறேன்.
அதனாலதான் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ மருதூர் ட்ராட்ஸ்கி சார்ல இருந்து எனக்கு ரொம்பவும் வேண்டியவர்கள் அடிக்கடி போய் அங்க ஒர்க் ஷாப்லாம் எடுக்கிறாங்க. யாழ்ப்பாணத்துலயும் சரி அடிக்கடி வந்து கண்டினியூஸா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இது வந்து முக்கியமானது. இப்போ கிருஷ்ணராஜா சாரே போன வருஷம் நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அங்க வந்து யங் சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஒரு பெயிண்டிங் காம்படிஷன் வச்சாரு. அவருடைய ஆசான் பெயிண்டர் மார்க்குசார்ல ஓவியர் மார்க்குசா அவருடைய மெமரியில. அப்புறம் இன்னொன்னும் எங்களுக்கு வந்து கருணாஸ் ஒரு பெரிய பெயிண்டர் மார்க்குடைய இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் அவர் அன்பார்ச்சுனேட்லி பாஸ்ட் அவே லாஸ்ட் இயர். ஸோ இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து அதை அங்க பண்ணாரு. ஸோ ராஜா சாரும் இதை பண்ணிட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து. ஸோ இந்த மாதிரியான இது வந்து முக்கியமானது. அதாவது அவங்க படம் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, அதுக்குள்ள சூழல், அதை விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு வெளி, இதையும் அதுக்கு அதே மாதிரி அதுக்குள்ள ஒரு ஒர்க் ஷாப், ஒரு ட்ரைனிங், அதையும் அங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எங்களால முடிஞ்ச அளவு. ஸோ இது முக்கியமானது. என்னன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வந்து ஒரு 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 டெய்லரிங் அல்லது ஒரு குக்கிங் மாதிரி அதை கண்டினியூஸா ஒரு டெக்னாலஜியை பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல நம்ம அதை படிக்க முடியும். அப்புறம் அதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லாட்டா கொஞ்சம் நம்ம அந்த டெக்னாலஜி கொஞ்சம் ரஸ்ட் ஆயிடும் இல்லையா? நம்ம அதை பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது அது நம்மளுடைய 2வது இயல்பாய் நம்ம ஆர்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். எதை நான் என்னத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன், அதை எப்படி சொல்லலாம், அது எப்படி எந்த அளவுல எப்படி எங்க அதுக்கு எம்பசிஸ் பண்ணி அதை நான் சொல்ல விரும்புறேன். அந்த அளவுல வந்து அதை நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு இது வரும். அது செய்ய செய்ய மென்மையும் அது செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நீங்க வந்து இப்ப வந்து ஒரு 10 வருஷத்துல ஒரு அதுல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கு. இன்னும் நம்ம நெடுந்தூரம் பயணிக்கணும்னா அதை செய்யணும், இன்னும் நம்ம பண்ணணும். பட் அது வரும், அதுக்கான சூழல் வரும். என்னன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு இதுக்கப்புறம் 2009 தானே நடந்தது இல்லையா? இப்போ இந்தியாவில நம்ம பார்த்தோம்னா 1947 பார்ட்டிஷன் நடக்குது. அதை பத்தி முதல்ல எப்போ எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க? 1980கள் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது வரைக்கும் வந்து அது அவங்களால எழுதக்கூடிய ஒரு திறன் கூட அப்ப இல்லை. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய டிராமா இல்லையா? அதாவது இப்ப பஞ்சாபில் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா சொந்த அப்பாவே வந்து பெண் குழந்தைகளை வந்து கிணத்துல போட்டு கொண்டுறாரு. ஏன்னா வந்தா வந்து வன்முறை நடக்கும் உன் மேல. அப்ப இன்னொரு பெண் குழந்தை அதை பார்த்து அங்கிருந்து ஓடி போகுது. அப்ப அதோடைய நிலைமை பாருங்க என்ன மாதிரியான. அந்த குழந்தை வந்து அதை பத்தி எல்லாம் அதுக்கு பேச இவ்வளவு டைம் தேவைப்படுது. ஸோ அதுதான் வந்து இன அழிப்புங்கிறது இல்லையா? அது வந்து அதுக்கு ஒரு டைம் தேவைப்படும். அதுக்குள்ள டயத்தை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தாகணும். ஆனா அதுக்குள்ள முயற்சியில இன்னைக்கு அவங்க ஈடுபட்டு இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா ஆத்மார்த்தமா ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அதுக்குள்ள பல்வேறு குரல்களை என்னால பார்க்க முடியுது. Professor Eastman, my name is Siva. Thank you for the many points that you made. Very, very well balanced present. And thank you for the Sangam to organize this. My question to you is, you gave some very good information like short films and that have come out and that are going to come out. Yes. For the short films that have come out, is there a source where we can find the list of those so that we can share yes, for remembrance? Yes. Thank you. It's a very good question. I really appreciate you asking it. That I myself, published, some essays on this in Tamil. What I can do is, I will write to Krishnaraja and Ratan, who are running this festival, and they have a list of films, they've awarded, and they perhaps might have the link, to these films, So, please, send me your email, you can just browse my name and see my official email in my web page in the Michigan State University. You can just send it, and then I will send it to you. That list I will send it to you, and then you might want to like put it on the website or something so that everybody who is interested can also watch those films. Thank you for the question. Thank you so much. Maybe I'll ask a follow-up question. Yes. Since you're familiar with the documentary on the library burning, Yes. I did a non-scientific survey, and I found that people would Google it, and then they would find the 4-minute documentary and share it. Yes. Many people did not know that Mr. Somidaran, Sridharan Somidaran, who was nice enough to share the full documentary online, free, and I've included the link in the chat as well. When you watch that, we learned so much about the root cause. Yes. I think this is something that we adults, we need to get better so that the next generation will, not only us, but the next generation will know the true background.
No, absolutely. No, I fully agree. Because, that is, say, that is, now you look at, the situation in India, see now this BJP came to power, and what they are doing, they are attacking all educational institutions. See, that is why all this trouble started, Why? Because the educational spaces are the spaces where, all this discussion goes on there. That is why they are educational spaces. You have a space because young minds are interested in knowing why, what, and not like adults now, because they already know, what are the kind of troubles in the background. So they most of them prefer to be diplomatic, even in asking questions, which might trouble the institutions. Whereas young people are not like that. Their beauty is, nothing can constrain them. They want to ask these questions, isn't it? So therefore, you see, always it starts, with destroying knowledge, isn't it? In constraining knowledge, in one way or the other. Always, in the history நம்ம படிச்சோம், அதோடைய ஆர்க்கவை டெஸ்ட்ராய் பண்றது, அதோடைய நாலேஜோடைய சோர்ஸை ஏதாவது ஒரு வகையில கான்ஸ்டன்ட் பண்றது. இப்போ இலங்கையில இது ஒரு பெரிய ஒரு மகத்தான சோகம். அதாவது தமிழ்நாட்டிலேயே கூட இல்லாத அளவு இருந்த ஒரு லைப்ரரியை அப்படி ஃபுல்லா அவங்க தரமட்டம் ஆக்குறாங்கன்னா, அப்ப அதுவே எவ்வளவு பெரிய வன்முறை, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அது அதனாலதான் நான் இப்போ எலியாசிம் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி, ஹவு கேன் யூ கிளைம் that it was not intentional, that genocide was not the intent. அதாவது அது ஏதோ இன்சிடென்டல், வேற ஏதோ பண்ண போனோம், எப்படி இல்லையா? இது உங்க கண் முன்னாலே இருக்கு. அப்ப இது ஒரு it is documented, and it is in front of like photographs and videos and this documentary. So அதுதான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகுது, அதை டாக்குமெண்ட் பண்றது. ஏன்னா அதாவது it goes to the very source, that is that நீ மனுஷனா அழிக்கிற, மனுஷனுடைய தரவுகள், அவனுடைய நாலேஜ், அதை வச்சு நீ என்ன நினைக்கலாம், அவனோட ஹிஸ்டரியை நான் அழிச்சிடலாம், அவனுடைய இடம் எல்லாத்தையும் அழிச்சு இன்னைக்கு அதை நான் ஒரு மாதிரி ஆக்கிடலாம். ஆனா அது நீ செய்ய முடியாது. என்ன காரணம்னா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இப்போ ஒரு சினிமால எதுக்கு இப்போ இப்போ எனக்கு இன்னைக்கு அது டைம் இல்லை. I don't want to like put you all into too much into film, but simply இதை ஒரு சின்ன இதா சொல்றேன். டெரிடா ஒரு பெரிய ஒரு இன்டெலெக்சுவல். ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இதை பத்தி சொல்றாரு. அதாவது அவருக்கு எல்லா இருமறை எதிர்களையும் நம்ம கட்டுடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, வாழ்க்கைன்னு இருக்கு, சாவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு நடுவுல ஒரு ஸ்பெக்டர் இருக்கு, ஒரு ஆவியா ஒண்ணு நம்மள எப்போ ஆட்கொண்டுட்டு இருக்கு. இப்போ சினிமா இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம். அதாவது என்னன்னா, நீங்க எடுத்து கேன் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, ஒரு கேன்குள்ள இருக்கு பிலிம் ஸ்ட்ரிப், ஆனா அதை நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணி போயில நவ் ஷோயிங் அப்படின்னாங்க, இப்போ உயிருக்கு வந்தது, அது ஒரு ஆவி மாதிரி நம்மள பிடிக்குது. அழிப்பும் அப்படிதானே, நீ அழிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிற, ஆனா எங்க கிட்ட அது அதனாலேயே அது உயிர் வாழ்ந்துட்டு இல்லையா. அதனாலேயே நான் அது சினிமாவுக்கும் அதுக்கும் ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டி. அதாவது நான் ஒரு டிஜிட்டல் கேமரால இதை பண்ணுங்க ஒரு சௌரியத்துக்காக சொல்றேன், பட் அதுக்கு பின்னால ஒரு பிலாசபி இருக்கு. எதுக்கு அதை சொல்றேன், ஏன் அது ஒரு பெரிய மாறுதலை உருவாக்கும் நாளைக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு எதுக்கு இருக்குன்னா, இந்த டாக்குமெண்டேஷன் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு அதெல்லாம் சின்ன ஒரு ஷார்ட் பிலிமா தெரியலாம், பட் இன்னைக்கு அது டிஜிட்டல்ல இருக்கிறதுனால இவர்கிட்ட ஒரு காப்பி இருக்கு, ராஜாட்ட ஒரு காப்பி இருக்கு, அது ஒரு பெரிய ஆர்கவா நாளைக்கு உருவாகும். அது கண்டிப்பா உருவாகும். அதெல்லாம் அதுல சில எஃபோர்ட்ஸ் ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஃபினஸோட இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். தட் டஸ் நாட் மேட்டர். இப்போ அதை டாக்குமெண்ட் பண்றதே, அது புனைவாக இருக்கட்டும், அது ஆவண யதார்த்தமாக இருக்கட்டும், கவிதையாக இருக்கட்டும், குறும்படமாக இருக்கட்டும், உங்க டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸாக இருக்கட்டும், இன்ஃபோகிராபிக்ஸாக இருக்கட்டும், வீடியோ கிராஃபிக் நாவலாக இருக்கட்டும், காமிக் ஆர்ட்டாக இருக்கட்டும், வீடியோ எஸ்ஸேவாக இருக்கட்டும், எதுனாலும் ஐ வெல்கம் தட். அதை நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எனது பெயர் ஞானி, டொரண்டோவிலிருந்து பேசுகிறேன். ப்ரொஃபசர் சுவர்ணவேலுடைய என்னுடைய உரையை கேட்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நன்றி, மிக்க நன்றி. இந்த நிகழ்வை பற்றி என் நண்பர் சேரன் கூறினபடியில் இதுக்கு வரக்கூடியதாக இருந்தது. இலியாஸ் அண்ணாவின் நல்ல ஒரு உரையை கேட்கறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. இந்த ஆவணப்படுத்தல் சம்பந்தமாக இந்த 11 வருடங்களில் ஈழத்தமிழர் கிடைத்த சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் சரியாக பாவித்தார்களோ இல்லையோ என்ற ஒரு ஐயம் பலரிடையே உலாகின்றது, என்னிடம் உள்ளது.
2009க்கு பிறகு சோசியல் மீடியா ஒரு உலகத்தில பரந்த அளவில வந்த ஒரு காலத்தில அதை நாங்கள் சரியாக பாவிச்சிருக்கின்றோமா? தமிழ் மக்களிடையே ஒரு ஒற்றுமையை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோமா? அதற்கு அப்பால உலகளாவிய ரீதியில தமிழ் மக்களை சென்றடைந்திருக்கின்றோமா? உலகளாவிய ரீதியில் இருக்க சர்வ இன மத மக்களினுடைய மனச்சாட்சியை தட்டி எழுப்பி இருக்கின்றோமா என்ற பல கேள்விகள் எங்களிடையே இருக்கு. அதுக்காக எதுவித முன்னேற்றம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை, முன்னேற்றங்கள் உள்ளன. ஆனால் முன்னேற்றங்களுடைய வேகம் காணாது என்ற கவலை தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உள்ளது. ஏனென்றால் நாங்கள் எல்லாரும் முதலாவது ஜெனரேஷன் மைக்ரன்ஸாக ஐரோப்பாவிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் நார்த் அமெரிக்காவிலும் இருக்கின்றோம். நமது இரண்டாவது ஜெனரேஷன் வித்தியாசமான கோணங்களில் இந்த பிரச்சனையை அணுகப் போகின்றது. நாங்கள் ஆர்மீனிய படுகொலையை 2 வரிகளில் வாசித்து விட்டு அல்லது அரை மணித்தியாலம் ஒரு ஆவணத்தை வாசித்து விட்டு கடந்து சென்று விடுவோம். அது இழக்கப்பட்ட கோடிக்கணக்கான மக்களின் சோகம் இன்றும் 100 வருஷங்களுக்கு பிறகு சோகமாகவே உள்ளது. அதே போல உலகத்தில் பல இனப்படுகொலைகள் நடந்திருக்கின்றன. எங்களுடைய வரலாறும் அப்படியே ஒரு சோகமான வரலாறாக எமது எதிர்காலம் சந்ததியினர் வாசிப்பீர்களா அல்லது அப்படித்தான் போக போன்றா என்ற பெருங்கவலை எங்கள் எல்லாருக்கும் உள்ளது. அப்ப இதற்கான படிமுறைகளை நாங்கள் சரியாக செய்து திட்டமிட்டு செயற்படுத்த தவறுவோமா இருந்தால் இந்த பேரழிவிலிருந்து உயிர் வாழ்கின்ற நாங்கள் வரலாற்று தவறு விட்டவர்களாக கருதப்படக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும். இதற்கு அடிப்படை காரணங்களை நாங்கள் பார்க்க போனோம் என்றால் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சியை புஷ்பராணி அக்கா இப்போ குறிப்பிட்டார், நீங்கள் அதை சிலாகித்துள்ளீர்கள். இதை ப்ரொபோஸ் பண்ணின நிலாந்தனோடையும் நேற்று இரவு ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு சென்று கதைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்ப இலங்கை ஈழத்தவரின் அவலத்துக்கான காரணங்களில் ஒன்று, பல காரணங்கள், ஒன்று இந்த ஆவணப்படுத்தலும் சிம்போலிசம், அடையாளப்படுத்தலும், சிம்போல்கள் ஜெனரேட் பண்ணப்படவில்லை. முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி ஒரு அருமையான உதாரணம். அது தமிழ் மக்கள் ஈழத்தவர்கள் எல்லாரிடையும் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும். அதாவது ஒரு அமைப்புகள் ஒரு நிகழ்வை நடத்துவதற்கு அப்பால தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் அந்த அமைப்புகளை ஓன் பண்ண வேண்டும். எப்படி தீபாவளி கொண்டாடுகின்றோமோ, எப்படி கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுகின்றோமோ, எப்படி தைப்பொங்கல் கொண்டாடுகின்றோமோ, அதே போல இந்த நினைவு தினம் எங்களோட ஆத்மார்த்தமாக எங்களுடைய மக்களுக்கும் சந்ததிகளுக்கும் கடத்தப்பட வேண்டும். அதன் ஒரு அம்சமாக இந்த முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி ஒரு முக்கிய நிகழ்வு ஆக கொள்ளப்படலாம். இதுக்கு அப்பால நாங்கள் கார்த்திகை விளக்குகளில தீபம் ஏற்றி நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். உலகளாவிய ரீதியில மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லா இடமும், நார்த் அமெரிக்காவில வெட்டரன்ஸ் டே இருக்கின்றது, காமன்வெல்த் நாடுகள்ல ரிமெம்பரன்ஸ் டே இருக்கின்றது. இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்றால் முதலாம் உலக யுத்தத்துக்கு பிறகு ஆர்மிஸ்டிஸ் டே நவம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி 11 மணி 11 நிமிஷத்துக்கு ஆர்மிஸ்டிஸ் அறிக்கை ஆவணம் கைச்சாத்திடப்பட்டது. அதற்கு பிறகு ரிமெம்பரன்ஸ் டே உலகளாவிய ரீதியில நவம்பர் மாதம் கொண்டாடப்படுகிறது. அது இந்த 11-11-11 ஒரு சிம்போலிக்கா 50-60 வருஷங்களுக்கு மேலாக உலகளாவிய ரீதியில சிம்போலா வந்துட்டு. அதே போல இந்த முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலத்துக்கு பின்பு இந்த இனப்படுகொலையை நினைவு கூறுவதற்கும் நாங்கள் உறுதி பூணுவதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேரம், அதற்கு எல்லா மக்களும் ஓன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு தீபம் தீபம் ஏற்றுறதோ, கண்டில் ஏற்றுறதோ, வீட்டில வெளியில போய் நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றதோ அல்லது வீட்டிலிருந்து ஓன் பண்றதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிம்போல் உருவாக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கு. இதன் காரணமாக கடந்த 2-3 கிழமைகள்ல இது பலவிதமாக கலந்துரையாடப்பட்டு உலகளாவிய ரீதியில, அதாவது டயஸ்போரால இருக்கிற எல்லா அரசியல் அமைப்புகளும் இலங்கை வடகிழக்கில் இருக்கிறதுல 1-2 அரசியல் அமைப்புகளை தவிர மிச்ச தமிழ் அரசியல் அமைப்புகள் எல்லாரும் மற்றும் பல நாட்டுல இருக்கின்ற அரசியல் ஸ்தாபனங்களும் இதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த 18 மே 18ஆம் தேதி 18 மணி 18 நிமிஷத்துக்கு ஒரு கேண்டிலோ ஒரு விளக்கோ ஏற்றுறது, அதையும் ஒரு சிம்பிள் ஆக்குவோம் என்ற ஒரு கருத்து உருவாக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால் பல விதமான அமைப்புகள் எல்லாரிடையும் போகிறதுக்கு நேரம் பற்றாக்குறை இருந்தபடியால சிகாகோ ஐடிஎஸோட தொடர்பு கொள்ள முடிய இயலாமல் போய்விட்டது. மனம் மறந்துகின்றோம். ஆனால் அடுத்த முறையாவது இந்த ஒரு மக்கள் செயற்பாடாக எல்லா தமிழ் அமைப்புகளும் இதில் பங்கு பெற்றி இந்த சிம்போலிக் நிகழ்வுகளை, அதாவது தீபமேற்றுதல், முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி, ஒரு ஒழுங்கான முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு பாடல் மற்றும் முள்ளிவாய்க்கால் சம்பந்தமான ஒழுங்கான நினைவு சின்னம் இவைகள் கிரியேட் பண்ணப்பட்டு நமது தமிழ் மக்கள் நமது சந்ததிக்கும் தமக்கும் இதை கடத்துவதன் மூலம் நமக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி, இதற்கான பரிகார நீதி, இதற்கான நம்முடைய பேணவாக்கள் நிறைவேற்றப்படுவதற்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என நம்புகின்றோம். நன்றி. நன்றி, மிக்க நன்றி. அதாவது ஒரு சின்ன இது மட்டும் வந்து சொல்ல விரும்புறேன். அதாவது இப்போ இந்த சோசியல் மீடியால ஒரு தன்மை என்ன இருக்குன்னா வந்து அதுக்குள்ளக்குள்ள சின்ன சின்ன வட்டங்கள் இருக்கு. அவங்க வந்து அதுக்கு எதிர்வினை ஆட்டுறாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னா அது ஒரு பரவலாக்கம் இருக்கு. இதை பத்தியான ஒரு பேச்சுகள் வந்து தீவிரமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில அது உபயோகமா இருக்கு. ஆனா வந்து கோர்வையா அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒன்றிழுத்தக்கூடிய அல்லது ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு வெளி உருவாக வேண்டும் என்கிற ஆசை எனக்குமே இருக்கு. நீங்க சொல்றது வேற எதுவும் கேள்விகள் அல்லது எதுவும் அவதானிப்புகள் உண்டுனா நீங்க பகிர்ந்துக்கலாம். உங்களிடம் ஒரு கேள்வி வரன். என்னென்று எப்படி என்று கேட்கிறது தெரியல. என்ன இதென்று சொன்னால், இப்போது நாங்கள் தமிழ்நாட்டை பார்த்து அண்ணாந்து பார்த்து வளர்ந்தவர்கள் ஈழத்திருநாட்டில். எங்களுக்கு நீங்கள் தாயகம், அங்கிருந்துதான் நாங்கள் எல்லாரும் வந்தோம். என்றுமே நாங்கள் அந்த அண்ணாந்து பார்க்கும் பழக்கத்தை விடவில்லை. இப்பொழுது அங்கு நடக்கும் சில அரசியல் நிகழ்வுகள் நீங்கள் எப்படி அதை கண்கொண்டு பார்க்கிறீர்கள்? எனக்கு என்னுடைய உண்மையை சொல்கிறேன், இது சொல்ல வேண்டிய இடமோ இல்லையோ, மற்ற நண்பர்கள் கோவித்துக் கொள்வார்களோ எனக்கு தெரியவில்லை. எனக்கு தலைவர் பிரபாகரன் எனக்கு கடவுள். அவரை வந்து இப்போது சீமான் போன்றவர் அரசியல்வாதிகள் இதன் பொழுது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது மனது. நான் அது அதன் உள்நோக்கங்கள் அப்படி உங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கும் என்றதுக்காண்டி கேட்கிறேன். இல்ல அதாவது வந்து நான் தானே உங்ககிட்ட முதல்ல என்ன சொன்னேன், பல்குரல்கள் இருக்கணும். நீங்க இதை சொல்றது வந்து எனக்கு ஒரு மகிழ்வானது. அதாவது வந்து எல்லாரும் ஏதோ ஒரு வகையில அந்த இயக்கத்துக்குள்ள வந்து ஒரு குடும்பத்தோடையோ அல்லது குடும்பத்துல ஒரு நபரோ, அதாவது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அந்நியமான ஒரு கதையாடல் கிடையாது. இது வந்து உங்களுடைய ஓன் நெரேட்டிவ் இல்லையா? ஸோ அப்போ தமிழ்நாடு அப்படிங்க பார்க்கும் பொழுது, அதாவது ஒரு எங்களுக்கு வந்து அதாவது என்னன்னா இப்போ வந்து அதுல ஒரு ஊரு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வந்து உளவூரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அது ஒரு சின்ன ஆனா அழியாத ஒரு கரை, ஒரு ஊரு அப்படிங்கிறது என்னன்னா, அந்த 2009ல ஒரு தமிழர்கள் ஆகிய ஒரு திராவிட இயக்க ஒரு சூழல் இருந்த பட்சத்திலும் ஒரு குரலை கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க அரசியல் சார்ந்து டெல்லி கூட இணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அது. அப்ப அதை பத்தியான எனக்கு அந்த டயத்துல இப்போ தமிழவன் சாரை வந்து நான் வந்து மதிக்கிறேன். அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து அமைப்பியல், ஸ்ட்ரக்சரலிசம் இதெல்லாம் எழுதின ஒரு வாத்தியார். அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துல அவர் சில பதிவுகள் போட்டார். ஒரு மனப்பிறழ்வு ஏற்பட்ட ஒருத்தர் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். நீங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ரொம்ப நொந்து போய் சொல்லுவார், இனி தமிழ் புலம்பெயர் சூழல்ல தாண்டா வாழும் அப்படிங்கிற அளவு. அவர் வந்து ஏன்னா என்னுடைய மனநிலையும் அப்படிதான் இருந்தது. அப்போ வந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா இதை வந்து ரொம்ப கோர்வையா பேசக்கூடிய சிலர் இருந்தாங்க. ஆனா என்னுடைய மனநிலை அந்த டயத்துல அப்படி இல்லை. ஒரு பிறழ்வு நிலப்பா, அதாவது என்ன, அதாவது இது ஒரு வரலாற்று துரோகம். இப்போ நம்மளுடைய ஒரு நாடு இப்போ பாரதியிலிருந்து அதை வந்து
உள்ள இதாவே பாடி இருக்கிறான். அந்நியமா நம்ம பார்த்தது கிடையாது. அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய ஹிஸ்டரியோட நமக்கு பெரிய நெடுந்தொடர்பு இருக்கு. இப்போ இப்ப எல்லாத்தையும் விடுங்க, ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு இமேஜ் எல்லாரும் மனசுலயும் என்ன, தமிழ்நாட்டுல எம்ஜிஆரோட அம்மா வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த 2 பையங்களை இங்க கூட்டு வந்தாங்க. ஏன்னா அப்ப இங்க பீச்ல வந்து அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சூழல்ல அங்கிருந்து இங்க வந்தாங்க. அப்ப வந்து பசிக்கு கூட இது இல்லாம அவர் கஷ்டப்பட்டாரு. அதனால வந்து இந்த மாதிரி இலவச இது எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சாரு. காமராஜரே ஆரம்பிச்சாரு, பட் இவர் அதை எடுத்து சென்றாரு. ஏன்னா பலவித கதைகள் இருக்கு. உங்களுக்கு எம்ஜிஆர் பிடிக்கலாம், பிடிக்காம இருக்கலாம், வேற கதைகளும் எல்லாம். அதாவது இது வந்து இப்படி ஒண்ணு, அதாவது இன்னைக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. நாங்க இங்க வந்து குவைட்டா உட்கார்ந்து இருக்கவங்களுக்கு வந்து நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அது எவ்வளவு ஒரு, அதாவது இப்போ என்னுடைய ஜெனரேஷன் உயிர் வாழ்ற வரைக்கும் இந்த இதை வந்து we cannot come to terms. ஏன்னா இப்போ எங்களுடைய அதுல ஒரு பெரிய கில்ட்டுமே இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் எனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில நிறைவு தருதுன்னா, ஏதோ அளவுல அந்த கில்ட்டை வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் இலகுவாக்க விரும்புறேன். இவ்வளவு வருஷங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறமே கூட அதை நினைக்கல, இன்னும் அப்படி ஹெவியா இருக்கா. இப்ப வந்து அந்த ஒரு 2009 காலகட்டத்துல இப்போ என்னுடைய நண்பர்களே எழுதக்கூடிய பத்திரிகைகள்ல வந்து லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 முரண்கள் நிறைந்த ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் இருந்தது. ஒண்ணு வந்து இன்னும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, இஸ்ரேல் அது இதுல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கு, ஒன்னும் அவங்கள யாரும் பண்ணிட முடியாது. மீன்ஸ் மே 9th 10th 11th 12th இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நான் சொல்றேன். இன்னைக்கு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா காப்பாற்ற. இன்னொன்னு வந்து என்னைக்குமே அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா இருந்த ஒரு குரூப் இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கே அது தெரியும். இந்துல இருந்து ஒரு என்னைக்குமே வந்து சோ இதுக்கு ஊடால இந்த 2 முரண்களுக்கு ஊடால ஒரு உண்மையை படிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நாங்க அப்போ இல்லை. ஒரு இதுவா அட் த சேம் டைம் இது எல்லாத்தையும் மீறி இப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்ங்கிறது என்ன இல்லையா, அதுக்கு வந்து இதை மீறின ஒரு பவர் இருக்குல்ல, அந்த சிச்சுவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண இல்லையா. அப்ப அதோடைய கடமை என்ன இல்லையா, ஒரு முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ணிருக்கலாம். அதாவது வேற ஒண்ணும் இல்லாட்டா வந்து அட்லீஸ்ட் அதாவது இந்த சிவிலியன்ஸோட இறப்பெல்லாம் நிச்சயமா தடுத்திருக்கலாம் இல்லையா. ஒரு இது வந்து இப்படி ஒரு ஜனசனா நிகழப்போது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது, we have to stop itனு ஒரு டக்குன்னு ஒரு குரலை கொடுத்து இது பண்ணா எதுவும் ஒண்ணு இல்லையா. அதாவது பட் எதுவுமே இல்லையே, இல்லை. அப்ப ஆனா இன்னைக்குள்ள நீங்க சூழலை பாருங்க. இன்னைக்குள்ள சூழலை வந்து இப்போ வந்து அதாவது இது பேடா இருக்கு, அது வேர்ஸா இருக்கு, அதை விட பேட் பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம். இதுதான் என்னைக்குமே அரசியலா இருக்க போகுது. ஆனா என்னன்னா இதுல இருந்து மாறி இப்ப நம்ம வரலாறு அல்லது இந்த ட்ராமா அல்லது இதை நம்ம ஆவணப்படுத்தும் நான் சொல்றது வந்து என்னன்னா, இந்த மாதிரியான ரிப்பிள்ஸ் வந்து எந்த காலகட்டத்திலையுமே வந்து சுயநல போக்குகள் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா. ஒரு ஐடியலான ஒரு அரசியல்வாதிங்கிறது வந்து அதுதான் வந்து இப்சன் வந்து ஒரு முக்கியமான பிளே எழுதினார். இப்சன் வந்து எனிமி ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு ஒரு பிளே எழுதினார். அவர் வந்து அந்த காலகட்டத்துல என்ன கொஸ்டின் பண்ணாருன்னா, இப்போ டெமோக்ரஸி இருக்கு, ஆனா இப்போ பெருவாரியான மக்கள் வந்து தூக்கத்திலே இருந்தாங்கன்னா அதோட என்ன வேல்யூ இருக்கு இல்லையா. அப்ப வந்து அந்த பிளேல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன இடம், அங்க ஒரு வெண்ணி வந்து இயற்கை அந்த ஒரு ஊற்று வருது அப்படிங்கிற அந்த சின்ன வில்லேஜ்ல ஆரம்பிக்குது. உடனே அவங்க வந்து அங்க வரவனுக்கெல்லாம் இது கியூர் ஆயிருது, அது கியூர் ஆயிருது, ஏன்னா அது வந்து இயற்கை ஊற்றை வெண்ணியா வருது. அப்போ அது ஒரு பெரிய ஒரு ஹாலிடே சென்டர் மாதிரி டெவலப் ஆயிடுது. அங்க பூவை விற்கிறவன், தேங்காய் விற்கிறவன், பழத்தை விற்கிறவன். ஸோ அங்க உள்ள ஒரு டாக்டர்கிட்ட வந்து கிராஜுவலா ஒரு கேஸ் வர ஆரம்பிக்குது. அதுல குளிச்சவனுக்கு வந்து சீக்கு வருது ஸ்கின்ல, இதுல அவர் அதை இது பண்ணி நிறைய பேர் குளிக்கக்கூடிய அதுல வந்து இது இல்லை, அதுக்கு அந்த சக்திகள் இல்லை, அதனால அது இப்போ வந்து அங்கிருந்து நோய் தான் வரும், அதனால இதை உடனே ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படிங்கிற. ஆனா அந்த மேயரை வந்து கேட்கக்கூடியவன் எவனும் இல்லை அப்போ, ஏன்னா அவனுடைய எல்லா வாழ்வாதாரமும் அந்த இதை சுத்தி தான் இருக்கு, அந்த ஊற்றை சுத்தி தான். உடனே அவனை எனிமி ஆஃப் த பீப்புள்னு சொல்லி கல்லெடுத்து இது பண்றான் அந்த டாக்டர். அந்த மேயர் ஒரு இது பண்ணி அவரோட இதா இருக்காரு, அந்த ஒரு மேடையில வந்து ஒரு மீட்டிங்க்கு பேச ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. அப்போ மைக்க பிடிச்சி சொல்றாரு, அப்பதான் அதை சொல்றாரு. இப்போ டெமோக்ரஸிங்கிறது வந்து வேஸ்ட் மெஜாரிட்டி இப்படியே திங்க் பண்ணாம அந்த மெஜாரிட்டி ஓட் போடுறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இருக்கிறதுல அது நல்ல சிஸ்டம். அதை நம்ம வந்து இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு மனித நீரோட்டத்துல நம்ம வந்து அதுதான் இருக்கிறதுல நல்ல சிஸ்டமா நினைக்க முடியும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு எலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா அதையும் நம்ம வந்து இன்ட்ராகேட் பண்ணணும் இல்லையா, அதையும் நம்ம வந்து கொஸ்டின் பண்ணணும் இல்லையா. அதுதான். ஸோ இந்த
ஆவணப்படுத்துதல், இந்த ஆர்கைவ் இதெல்லாம் நான் பத்தி பேசுறது என்னன்னா, நாளைக்கு அதுவே மேன்மையுற இது மூலமா தான் சாத்தியம் இருக்கு. இதுல இருந்தா அந்த வெளிச்சங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன் இல்லையா, அதுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு. நம்ம நினைக்கிறோம் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு. இல்ல இது அதாவது இது பண்ணாம இருக்கிறதுனால தான் இது வருது. சரி, இதை எடுத்து செல்லும் பொழுது அதுதானே நான் வச்சேன். ஒரு மெயினான கொஸ்டின் என்ன, இன அழிப்புன்னு ஒத்துக்க நீயே மாட்டேங்கிற. இப்ப எல்லா மனுஷனுக்குள்ள அந்த உணர்வு இருக்குல்ல, நான் மிருகம் இல்லை இல்லையா. ஏன்னா அதை அவன் ஒத்துக்கிட்டானா அப்புறம் அவன் எல்லாத்தையும் கொளுத்த வேண்டியதான். அவன் வச்சிருக்கிற புத்தர் சிலையில இருந்து எல்லாமே அர்த்தம் இல்லை. அதை அவன் கொளுத்தணும் அப்புறம் இல்லையா. இதை ஒத்துக்கிட்டானா இல்லையா, அது சோ அது ரெண்டையும் அவன் செய்ய முடியாது. சோ அங்கதான் விஷயம் இருக்கு இல்லையா. சோ இல்ல, நீங்க சொல்றதை நான் முழுமையா ஒத்துக்கிறேன். அது ஆனா என்னை பொறுத்தவரை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, பல்குரல்கள் முக்கியமானது. எல்லாத்தையும் நம்ம ஆவணப்படுத்தணும் எல்லாத்தையும். ஏன்னா பிற்காலத்துல அதை வச்சு அவங்க ஒரு இதுக்கு வரலாம். இது இதுல என்ன, இது என்ன மாதிரியான உபயோகம், அதை வச்சு அந்த எப்பவுமே வரலாறு என்கிறதே இந்த உள்முரண்கள் மூலமா முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானே. இல்லாட்டா அது ஒரு அபிஷியல் ஹிஸ்டரி மாதிரி, ஒருத்தன் திணிச்ச ஹிஸ்டரி மாதிரி ஒரு சானிடைஸ்டா இருக்கும். அதுல உண்மை இருக்காது. அதான் ஏ ஹிஸ்டரி, நாட் தி ஹிஸ்டரி. பல ஹிஸ்டரிகள், பல வரலாறுகள் அதை நம்ம ஆவணப்படுத்தணும் முக்கியமா. Thank you. Beautiful. Thank you. ஸோ நேரம் போகுது. நாங்கள் ஒரு கன்க்ளூட் பண்ணி vote of thanks முடிச்சிட்டு பிறகு விருப்பமானாக்கள் இருந்து டிஸ்கஷனை கண்டினியூ பண்ணலாம். நோ ப்ராப்ளம். இது கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு ரொம்ப நான் இன்வால்வ்டா இருந்தேன், அதனால நான் வாடி பேசிட்டே இருந்தேன். No, that's fine. இல்ல அது நல்ல. நீங்கள் விருப்பமானாக்கள் பிறகு இருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். தேங்க்ஸ். ரொம்ப சந்தோஷம். தங்களுடைய நன்றி டாக்டர். தங்களுடைய அனுபவங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஆவணங்களை தகுந்த முறையில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறிய வலியுறுத்திய கருத்தினை ஏற்றுக்கொண்டு, மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு சிகாகோ இலங்கை தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக இன்றைய நினைவு நாளை நிறைவு செய்வதற்கு கவிதாயினி சுகந்தி பார்த்திபன் அவர்களை நன்றி உரை கூட அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய முள்ளிவாய்க்கால் 11ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளை இணையதளத்தின் மூலமாக பங்கு கொண்டு இருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் எங்கள் நன்றிகளை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்து அமெரிக்க தேசிய கீதம் தமிழ்தாய் வாழ்த்தினை பாடிய அனைத்து சிறுவர் சிறுமிகளுக்கும், தானே இசையமைத்து பாடிய முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணை முத்தமிட்ட அஜேஷ் நாதனுக்கும், தலைமுறையினன் பற்றி உரையாற்றிய மீரா குமாருக்கும், நினைவு நாள் மரத்தை பற்றி விளக்கி பேசிய நிமலன் சிவராஜனுக்கும் மற்றும் பிரவீன் அவர்களுக்கும், குமுறும் கவிதையை வடித்த திருமதி குமுதினி சிவகடாட்சம் அவர்களுக்கும், முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சியை பற்றி உரைத்த பேராசிரியர் சேரன் அவர்களுக்கும், நினைவினாலில் கலந்து கொண்டு தங்கள் உரிமைகளையும் கடமைகளையும் பற்றி பேசிய டாக்டர் ஜெயராஜ் அவர்களுக்கும், தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டில் நடைபெற்ற அவலத்தை பற்றி நினைவு கூர்ந்து பேசிய டாக்டர் ஸ்கந்தகுமார் அவர்களுக்கும், பிரதம விருந்தினராக கலந்து உரையாற்றிய பேராசிரியர் டாக்டர் ஸ்வர்ணவேல் ஈஸ்வரன் அவர்களுக்கும் இலங்கை தமிழ்ச்சங்கம் சிகாகோ சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அத்துடன் காணொளிகளை தொகுத்து தந்த நிஷா நாதன் அவர்களுக்கும், இணையதளத்தின் ஊடாக இந்த முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாளை தகுந்த முறையில் வடிவமைத்து சிறப்பாக உலகெங்கும் வழங்கிய திரு சிவகடாட்சம் அவர்களுக்கும், இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கிய திரு பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும் இலங்கை தமிழ்ச்சங்கம் சிகாகோ சார்பாக எமது மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இத்துடன் இந்த நிகழ்வினை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. ஸோ விருப்பமானாக்கள் இருந்து நாம் பேசுறேன்டா பேசலாம்.
ஸ்கந்தா, மிகவும் நன்றி. இலங்கை தமிழ்ச்சங்கம் சிகாகோவுக்கும் நன்றி. முக்கியமாக நீங்கள் அமெரிக்காவில் சிகாகோ மாநிலத்தில் தான் எங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் நிறுவி இருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் எனக்கும் அந்த முள்ளிவாய்க்கால் மரத்தை போய் பார்க்கிறதுக்கு நீங்கள் கூட்டிக் கொண்டு போயிருந்தீர்கள். அது மறக்க முடியாத அனுபவம். அந்த ஒரு அடையாளம் தான் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. இப்ப இந்த அடையாளம் பல மாநிலங்களிலும் பல நகரங்களிலும் அங்குள்ள பூங்காக்களில் மக்கள் அதை எடுத்து செய்வார்கள் என்று எங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய ஆவல். அதற்கு நீங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் உதவிகளை செய்து கொடுப்பீர்கள் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸ்கந்தா. அது வந்து 2 இடத்துல ஒஹாயோலையும் டெக்சாஸ்லயும் 2 இடத்துல ஆல்ரெடி நடந்து விட்டது. இப்ப மற்ற இடங்கள்லயும் ட்ரை பண்ணினோம். எங்க we'll see. Ottawa-லையும் they tried continuously. Hopefully they will succeed. மற்றது ஸ்கந்தாத தொடங்கும் பொழுது நானும் கூட இந்த பங்களிப்பு குறைஞ்சிட்டு இதை நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அடிக்கடி பேசிக்கொள்வோம் அதை பற்றி. அது வந்து தமிழருக்காக மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒடுக்கப்பட்ட இனவங்க இருந்தாலும் அதுக்காக வேண்டி நிகழ்ற நிகழ்வு தான் இதுன்றதை திருப்பி திருப்பி நான் எனக்குள்ளே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்றேன். இடைக்குள்ள தமிழன் ரேசிசம் எனக்குள்ள வருது. அதை உலகத்துல இருக்க ஒடுக்கப்பட்ட எல்லா இனங்களுக்காண்டியும் அதை செய்யணும் என்று என்ன நானே அடிக்கடி கேள்விகள் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது சொல்றேன். எந்த ஆர்டர்ல ஆக்கள் கதைக்கணும்? இப்ப there's no order. ஒரு நான் சாரி ஸ்கந்தா, நான் கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணினான். this is குலநாதன், அரிசோனால இருந்து. Go ahead. இப்போ உங்களுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கலாம். இந்த இதுல என்ன மாதிரி கேள்விகளை கேட்கப்படாது, என்ன மாதிரி கேள்விகளை கேட்கலாம்ன்ற ஒரு is there any topic that you don't like people to talk about? So other board members can decide on that. I'm going to tell you something and then board comments, board directors can comment on it. I think now it's kind of concluded, so we should be able to talk about anything. But and நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் மெட்டவெல் இதுல இருக்கிற board member directors, can you send it? Skanda, I am doing streaming, so if he's going to be something controversial, I want to stop the streaming, then we can go ahead. It's concluded, so we can stop it, and then we should be able to free. Let me do that first. No, first ask other board directors, Giri, Bhaskaran, Cholan, Vicky,